in the chat box. Your each and every questions will be answered. Dear faculty, colleagues, and students, it's with great pleasure and honor that today in this PGS Academia webinar, we have a true luminary in the field of the radiology, and we are privileged to have a radiologist of this. You are welcome. I really call her a true clinical radiologist. Dr. Rupa, you're welcome to this webinar to deliver your talk on the CT scan for the surgeons and engage interactions with the students. So thank you very much, Rupa, for joining with us. And today, we are honored to have our senior faculties, Professor M.A. Hai, very senior and esteemed distinguished oncologist in our country. Now he has joined UK, and our senior professor faculty, Professor M.A. Mojid and Professor Margub. So thank you very much for joining us. Really, you are our driving force to move forwards. So thank you again. First, there will be a polling. Polling will be moderated by Professor Masood Kurim, Professor of Surgery. Professor Masood Kurim, please come to the screen and moderate the poll. Masood, can you hear me? Masood Kurim? Sir, polling ta share karen. Yes, I'm launching the poll. Yes. Okay, now you can. Assalamualaikum. There are 10 questions, and the questions are constructed in very simple way. Please participate, and the allotted time is 4 minutes. Please participate. And most of the question has been taken from our Bailey Lab. Please participate. Dear participant, participate. Dear participant, please participate. We are near to the end of the poll.
স্যার আমার মনে হয় সময় শেষ এন্ড হোল্ড Up to 15 seconds. আচ্ছা Okay, time is over. I'm ending the poll and sharing the results. Okay, Masood have shared results. Thank you, sir. First of all, I apologize because I am in the middle of a reunion program of our batch, so it's a very noisy place. So after completion of the polling, I have to leave. Sorry for the inconvenience once again. So the first question was, thickness of the section of the city is determined by, there were three options: pitch, collimation, and grain-free rotation time. It is actually the collimation. Only the 23% student gave the right answer and most of them gave it the wrong answer. So the right answer is collimation, that determines the thickness of city section. Number two, what do you mean by the 64 slice CT scan? The options were, the scanner creates 64 images per second and the scanner creates 64 images per rotation. The right answer is option B, that is, the scanner creates 64 images per rotation. Almost 76% student gave the right answer. And question number 3, a 64 slice CT scanner can scan entire chest in 5 to 8 seconds, 10 to 12 seconds, 15 to 20 seconds. The right answer is 10 to 12 seconds. Cardiac CT can be done in 5 to 8 seconds and whole body scan can be done in 15 to 20 seconds. So the right answer is for the chest is 10 to 12 seconds. Almost 53% student gave the correct answer. Question number 4, arterial phase of CT better detects cyst, solid lesion, vascular lesion. The very right answer is vascular lesion. So the 73% student gave the correct answer. Number 5, HRCT is best for swell of the lungs. The options were true and false. HRCT is actually suitable for the parenchyma, not for the swell. Swell is suitable for the conventional CT, and for the parenchymal lesion, as for example, the pneumonia or emphysema, the HRCT is better. So most of the students gave the wrong answer. So actual answer is false. That is, HRCT is best for swell of the lung is a wrong statement. Number 6, for CT scan of the chest image has been taken after the forceful expiration. So it is taken after the full inspiration. So the 58% student gave the right answer. Number 7, low osmolarity contrast media can be used in IV road during contrast CT if eGFR is more than 30 ml per minute per 1.73 meter square. The right answer is true. So the 88% gave the right answer. If the eGFR is more than 45, then the contrast can be given intra-arterial also. So if eGFR, so usually in our practice we consider the serum creatinine. So the most important it is the eGFR rather than the serum creatinine. If eGFR is more than 30 ml per 30 ml per minute per 1.73, it is IV can be given, and if it is more than 45, then I intra-arterial route can also be given. But mind you, the low molecular weight one. Question number 8, metformin should be withheld before CACT. 75% gave the true and rest of the student gave the false. It is actually the false statement. It is usually the false statement. New recommendation is, if eGFR is once again more than 30 ml, then it does not require to stop the metformin. So metformin can be given safely if eGFR is more than 30 ml. Question number 9. Physical density of a material is closely correlated with the Hounsfield unit. It is actually a true statement.
you know the air house fuel unit is minus 1000, water is 0, and the bone is plus 1000. So these are the three basic things. Air minus 1000, water 0, and the bone is plus 1000. And question number 10, lifetime scanner risk. Lifetime cancer risk following CT abdomen and pelvis is 1:1000, 1:2000, and 1:4000. Right answer is 1:1000, and 53 gave the right answer. If CT urogram is, it is 1:2000, and CT head neck, it is 1:4000. So these are the few questions regarding the basic CT scan, and almost all the questions taken from the our Bailey lab. So thank you very much. If anything clarification is needed, then I think Rupa is the right person to clarify. Thank you, sir. Thank you, Professor Masood Karim, for conducting the poll. Dr. Sharmin Akhtar, Rupa, please make comment on this polling. Yes, sir. Thank you, sir. It is a nice polling, and all the questions cover my physics and contrast part. I see the most of the students answered the right question, so they know many things. Right. Okay, good. Yes, মানে ওরা লেখাপড়া করেছে, Thank you. Nice. কোনো comment from any other faculty? Or we proceed? Rupa, we will আমরা আরেকটু দেখি স্টুডেন্টের বেসলাইন একটু জানার চেষ্টা করব, কিছু ইমেজ মানে প্রেজেন্ট ইমেজ দিয়ে ওরা কতটুকু বুঝে বা কতটুকু জানে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করব। এরকম 5-7টা ইমেজ দিয়ে দেন তোমার লেকচার আমরা চলে যাব তোমার প্রেজেন্টেশনে। ওকে, স্টপ শেয়ারিং। স্যার আমি যদি একটু স্যার অনুমতি দেন একটু লিভ করি স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সরি আমি স্যার আবার পরে দেখে নেব স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, সো নাও আমরা কিছু ইমেজ শেয়ার করে পোলিং করার একটু চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে এইভাবে যে পোলিং এর স্ক্রিনটা যেটা আছে এটা একটু ড্র্যাগ করে রাইট সাইডে নিয়ে গেলে ইমেজ গুলো একটু ভালো দেখা যাবে, ক্লিয়ারলি দেখা যাবে। Okay. This is the image and this is the polling question. So what is the diagnosis? Can you see the image, dear students? সাইফুল দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি ইমেজটা? দেখা যাচ্ছে না স্যার। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না? Can you see the image? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। পোলটাকে একটু ডানে ড্র্যাগ করে নিতে হবে আর কি। পোলটাকে একটু ডানে ড্র্যাগ করে নিতে হবে, ড্র্যাগ করে নিলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে। প্লিজ। What is the diagnosis? Is it a hydronephrosis, hydroureter, renal carcinoma, renal cyst? কুইক করো, আমরা কিন্তু এটা খুব বেশি টাইম দিব না। ওকে, জাস্ট 1 মিনিট দেখি আমরা ফোন করলো স্টুডেন্টরা, খুব বেশি আনসার করেনি কিন্তু অনলি 28 রেসপন্স করেছে। এর মধ্যে ইটস ট্রু আনসার ইজ দ্য রিনাল সিস্ট। অনলি 36% অফ 1/3 অফ দ্য স্টুডেন্টস তারা বলতে পেরেছে যেটা রিনাল সিস্ট। আমি এইটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রূপা, ইউ উইল হ্যাভ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট আওয়ার স্টুডেন্টস, সো দ্যাট তুমি যখন বলবে তখন এই কথাগুলো সেইভাবে ওদেরকে ক্লিয়ারলি মানে মেসেজটা দেওয়া যে কি দেখলে আমরা সিস্ট বলি, কি দেখলে টিউমার বলি, কোন ক্যারেক্টার গুলো দেখলে আমরা কোনটাকে কোয়ালিফাই করি। সো ইটস এ ট্রু রেনাল সিস্ট। আমরা যদি একটু দেখি তাহলে দেখো এই যে রেড অ্যারো দিয়ে যে কিডনি দেখানো যাচ্ছে, ইটস এ রেনাল সিস্ট। রূপা, ডু ইউ এগ্রি? জি স্যার। Okay, our next হচ্ছে what is the diagnosis? Stop sharing. Sorry, to launch. Can you see the question?
What is the diagnosis? It's a normal ascites, small bowel ischemia, small bowel obstruction, small bowel inflammations. So most of the students have voted in favor of the it's a small bowel obstruction. But আমি রেজাল্টটা শেয়ার করছি। সো এটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি ক্রিটিক্যালি দেখি ইটস এ দ্যাট, বাট ওয়ান ফাইন্ডিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ দেয়ার ইন দ্য ওয়ালে যদি কোনো গ্যাস থাকে প্রবলি দ্যাট সিগনিফাই সাম সোর্স অফ দ্য বাউল ইস্কিমিয়া ইজ দেয়ার। সো ইটস এ কারেক্ট আনসার উড বি স্মল বাউল ইস্কিমিয়া। Dr. Rupa? Yes, sir. There's a air in the intramural air within the bowel wall. Intramural air in the bowel wall. This is very, very important finding. Okay. Then stop sharing. তো আমরা নেক্সট ইমেজে যাচ্ছি। নেক্সট ইমেজে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি both way ended launch. Where is the main abnormality? জাস্ট এটা দিয়ে আমরা একটু অর্গানগুলোর আইডেন্টিফিকেশন করার চেষ্টা করব। ইজ ইট ইন দ্য লিভার, স্প্লিন, কিডনি, স্মল বাউল অর লার্জ বাউল? ইয়েস। তো এখানে যারা আনসার করেছে ওদের আমরা যদি রেজাল্টটা একটু দেখি, বলেছে যে লিভার, অ্যাপ্রক্সিমেটলি মোর দ্যান 50% স্টুডেন্ট বলেছে ইট ইজ দ্য লিভার। ইয়েস, আমরা যদি দেখি যে লিভার দেখা যাচ্ছে যে এখানে দুটো নোডিউল, সো এখানে লিভার লিশনটাকে মানে দেখানো হয়েছে এবং লিশন ইন দ্য লিভার। রূপা, ডু ইউ এগ্রি? Yes, sir. Yes. ওকে, আমরা একটু নেক্সট ইমেজে যাই। নেক্সট ইমেজ হলো দিস ইজ দ্য ইমেজ, this is the image and this is the question. So where is the main abnormality demand immediate attention? হয়তো abnormality এখানে একের অধিক থাকতে পারে, বাট হুইচ ওয়ান আমরা জানতে চাচ্ছি যে একটা ডিমান্ড ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন। ওকে, দেখি আনসার কি করলো আর শেয়ার করছি রেজাল্টস। সো এখানে স্টুডেন্টরা বলেছে ম্যাক্সিমাম বলেছে রাপচার্ড অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম, 1/3 liver metastasis. So it is both are present, but that demands immediate attention is the ruptured abdominal aortic aneurysm. Dr. Rupa? রাইট প্যারাভার্টিকালে এখানে কিছু এরিয়া দেখা যাচ্ছে ডেনসিটি, যদিও ডেনসিটি হাই না, কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিছু এরিয়া দেখা যাচ্ছে ইন্ডিকেটস রাপচার অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম। ওকে, থ্যাংক ইউ। উইথ থ্রম্বাস। ইয়েস, আমরা এর পরের ইমেজটা আমরা একটু দেখছি। এর পরের ইমেজে যে জিনিসটা আমরা জানতে চাই এখান থেকে স্টুডেন্ট থেকে যে where is the bright object is located? এখানে কয়েকটা ব্রাইট অবজেক্ট দেখা যাচ্ছে। ব্রাইট অবজেক্ট ইজ লোকেটেড in the pancreas, gallbladder, stomach and large bowel. ওকে ওকে, আমরা দেখি রেজাল্টটা স্টুডেন্টরা কি মানে অর্গানটা আইডেন্টিফাই করতে পারলো কিনা। রূপা, এখানে দুটো দুটো জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? একটু ব্রাইট অবজেক্টস, ওয়ান ইজ হেয়ার, কার্সারে দেখাচ্ছি যেটা, other is here probably. This upper one is probably in the stomach, and this one is probably in the lumen of the bowel, not in the pancreas. What do you think? Rupa, is it visible? Sorry, sir. Sir, the upper one within the stomach and the lower one, and as we see the volvuli conniventis within the lumen, so this is a small bowel.
This is a small bowel. Yes, sir. And the upper So one in the stomach. upper one in the stomach, and this is the small bowel. The red arrow দিয়ে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, Yes, and upper one in the stomach, probably যে section, the right tubes section গুলো থাকে, ওই section থেকে এই ধরনের একটা শ্যাডো পেয়ে আমরা, তাই না? স্যার অনেক সময় পেশেন্টরা কোনো মানে ডেন্স কোনো অবজেক্ট মানে দেখা যায় ক্যাপসুল বা এই টাইপের কোনো কিছু খেলেও এরকম বাউলের মধ্যে এরকম পাই আমরা স্যার। বলের মধ্যে এরকম পাওয়া যায়। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা আর দুটো ইমেজ আছে নেক্সট ইমেজের মধ্যে। এটা আমরা একটু জানতে চাচ্ছি এটাও যে where is the bright object located? মানে idea is to identify the organ on CT scan sections. Yes, good. Good. Okay, maximum student আমাদেরকে বলেছে যে it is in the stomach. Yes, it is in the stomach. Dr. Rupa, Yes, sir. It is in the stomach. it is in the stomach. This is the red arrow, this is in the stomach. Okay, আমরা দেখি নেক্সট ইমেজটা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কয়েকটা অ্যাবনর্মালিটি আছে এখানে, কয়েকটা অ্যাবনর্মালিটি আছে। Can you identify the number of abnormalities what has shown in this image? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. কয়টা abnormality দেখতে পাচ্ছ? ওকে, দেখি স্টুডেন্টরা কোন দিকে ভোট দিল বেশি। আমি রেজাল্টটা শেয়ার করছি। সো দে ভোটেড দ্য 3, অ্যাবাউট 50% স্টুডেন্ট বলেছে তারা 3টা অ্যাবনর্মালিটি দেখতে পাচ্ছে। গুড, আমার মনে হয় যে আমি দেখাচ্ছি দিস ইজ এ ডিস্টেন্ডেড urinary bladder and middle arrow is the probably filter, umbrella filter, and arrow is the gallstone, I think. Okay, Rupa, these are the 3 abnormalities probably present in this section. Okay, finally, and this one, আর দুটো ইমেজ আছে, এই দুটো ইমেজ দিয়ে আমরা শেষ করে দিচ্ছি। রাইট, এটা হচ্ছে গেল লঞ্চ। দিস দ্য লাস্ট ইমেজ। Last image. Is this a normal scan? Yes or no? Yes, এখানে 2/3 of the student বলেছে this is a normal scan. 2/3 of the students. But আমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করি, ছোট্ট ইমেজ মনে হয় এটা এটা ডেস্কটপে না দেখলে হয়তো ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না, বাট ইউ সি হিয়ার দ্য ওয়ান অফ দ্য there, so it's an abnormal image at the pelvic brim, probably a ureteric stone, and if you follow it upward, so there is a dilatation of the ureter as well. স্যার রেট্রোগ্রেডলি যদি আমার এখানে চোখও না যায়, তাহলে আমরা যদি উপরে পিসি সিস্টেমটা খেয়াল করি তাহলে দেখা যায় যে পিসি সিস্টেমটা ডাইলেটেড আছে। সেখান থেকে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি যে লোয়ার ট্র্যাক্টে কোনো অবস্ট্রাকশন আছে। তারপর ড্র্যাগ করে গেলে তখন নিচে দেখা যাবে যে এখানে স্টোনটা আছে। And স্টুডেন্টদের কাছে আমার আরেকটা কোশ্চেন, is it a contrast or a non-contrast film? Any student? আমি কোনো পোলিং রাখিনি এখানে। Rupa, it's non-contrast. Yes, sir. Okay, so this is about our baseline knowledge of our students. এখন now time is yours. You will present your presentation. So তারা যতটুকু জানে বা যতটুকু লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে ওই পার্সপেক্টিভে তুমি এটা প্রেজেন্ট করবে এখন। Now it's time. ওনারা অনেক কিছুই জানে, আমরা জাস্ট ওনাদেরকে একটা মানে রিভিশনের জন্য আমি ক্লাসটা নিচ্ছি। মানে আমি পোলিং থেকে পর্যন্ত দেখলাম যে তারা মানে খুব ভালো জানে স্যার। এখন স্যার আমি এটা একটু শেয়ার করব, আমাকে একটু হেল্প করতে হবে স্যার। আমি কি আগে প্রেজেন্টেশনটা খুলবো স্যার, নাকি আমি শেয়ার স্ক্রিনে চাপ দিব স্যার? আমার একটু কাজ আছে মনে হয়, আমাকে তোমাকে ইয়ে করতে হবে একটু, আমি কো হোস্ট করে নিই তোমাকে।
Co-host. ও স্যার আপনাকে মনে হয় ইয়ে বন্ধ করতে হবে, তারপরে আমি যেতে পারবো। আমি করছি। তোমারটা কি ডক্টর মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান? স্যার আমারটা ডেল লেখা স্যার। ডেল, আচ্ছা তাহলে জি হলো স্যার। ডেল co-host ডেল, ইয়েস পেয়েছি আমি। co-host আমারটা stop sharing. Now we can share. Professor Modi sir, will you make any comment up to this? No, it was quite all right. No comment. We are wait. Listen. Okay, thank you, থ্যাংক ইউ sir. স্যার। Yes, Ruba, তুমি ইয়ে করেছো, শেয়ার করতে পেরেছো। Okay. This one, right? So today's lecture about the CT scan for the surgeons. Actually, এটা এখনো radiology, sir. মানে এখন ওপেন হয়নি। Oh, ওপেন হয়ে ওপেন দেন শেয়ার। হ্যাঁ, এখন হয়নি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার আমারটা? আমার স্ক্রিনে তো আসেনি। আমরা কি আবার রিওপেন করো এটা? স্যার আমারটা পজ হয়ে আছে কেন জানি। ক্লোজ করে আবার ওপেন ইয়ে করো। ক্লোজ করবো, জি স্যার, আবার ক্লোজ। নো সিটি স্ক্যান ফর সার্জনে ডাবল ক্লিক। এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্যার? এখন দেখা যায় স্যার? ফাইলটা তো ওপেন হয়নি। এই তো স্যার, একটু বন্ধ করে আবার আসছি স্যার। ওকে, শিওর। স্ক্রিন এই পর্যন্ত দেখা যায় স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে আসছে না। এখন আসে স্যার? তাও আসছে না, তাহলে তো আমাকে দেখা যাবে না। আচ্ছা তাহলে আমি শেয়ার করব। স্যার তাহলে আপনি শেয়ার করলে কি স্যার আমি তো ইয়ে দিয়ে দেখাইতে পারবো না যে স্যার, অ্যারো দিয়ে। তুমি দেখাতে পারবে না, বাট কারণ এটা তো আমিও করতে পারবো না। So the basics of the CT scan. So what is CT scan? How they made, they produce the image, and the basic knowledge about the contrast is very important. That's why I put this very small section about the physics of CT scan and about the contrast. So in a CT scan, the whole CT scan process, it is a 3-phase section. First, we line the patient into the gantry. We call it's a gantry. First section is the scanning the patient, and it is a rotate the image, the gantry rotate the patient. Second, as we আমরা যেটা দেখি হচ্ছে এক্সরে তে, যে পেশেন্টকে যেটা পেনিট্রেট করে এক্সরে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফিল্মের উপরে সুপার ইম্পোজড হয়। কিন্তু সিটি স্ক্যানে যেটা হয়, সেখানে আমাদের এখানে গ্যান্ট্রি রাখা থাকে, কিছু ডিটেক্টর রাখা থাকে। এই ডিটেক্টর গুলোর উপরে যে রে গুলো পেশেন্টকে পেনিট্রেট করে, তারা হচ্ছে ডিটেক্টরের মধ্যে এসে ডাটাটা কালেক্ট হয়। তারপর সেই ডাটাটা আমরা হচ্ছে কম্পিউটারের মধ্যে দিই, সেটা হয় স্ক্যান ডাটা, এবং সেটাকে আমরা রিকনস্ট্রাকশন করি। এটা কম্পিউটারই রিকনস্ট্রাকশন করে, তারপর যেটা হয় একটা ডিজিটাল ইমেজ প্রডিউসড হয়। তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমরা স্ক্যান করছি, স্ক্যানের পর একটা স্ক্যান ডাটা তৈরি হয়, থার্ড হচ্ছে একটা ডিজিটাল ইমেজ হয়। ডিজিটাল ইমেজটা আমাদের ভিউইং এর সুবিধার জন্য আমরা এটাকে অ্যানালগে কনভার্সন করি। সো দিস ইজ ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সনের মাধ্যমে আমরা 2D ছবিটা দেখি। সো এটাই হচ্ছে আমাদের সিটি স্ক্যান। এক্সরে সিটি স্ক্যানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে এক্সরেতে আমাদের টিউবটা ফিক্স থাকে এবং একটা রে থাকে, কিন্তু একটা ফিল্ম থাকে।
আর হলো সিটি স্ক্যানের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের টিউব থাকবে একটা, কিন্তু ডিটেক্টর থাকবে মাল্টিপল। যেমন আমরা বলি 64 স্লাইস, 128 স্লাইস, সেরকম এখানে অনেকগুলো মাল্টিপল ডিটেক্টর থাকে। তো নাম্বার অফ ডিটেক্টর যখন বেশি হবে তখন আমাদের হচ্ছে সেন্সিটিভিটিটা অনেক বেশি হয়, রেজুলেশনটা অনেক ভালো হয়। যেমন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখি যে পেশেন্টটা গ্যান্ট্রির মধ্যে শুয়ে থাকে এবং এর চারিদিকে হচ্ছে টিউবটা রোটেট হয় অ্যারাউন্ড দ্য পেশেন্ট বডি, এবং এটা হচ্ছে 360 ডিগ্রিতে রোটেট হবে পেশেন্টের চারিদিকে। নেক্সট, পেশেন্টকে যে সমস্ত রেডিয়েশন গুলো পেশেন্টকে পিনিট্রেট করবে তারা এখানে ডিটেক্টরের মধ্যে হচ্ছে সেই রেডিয়েশনের ডোজ গুলা, এখানে কিছু ডিটেক্টর থাকে তার মধ্যে হচ্ছে জমা হবে, সেই অনুযায়ী আমরা হচ্ছে ডিজিটাল ইমেজ গুলো আমরা পাবো। তারপর আমরা নেক্সট আসি। যেমন হচ্ছে মনে করি যে আমাদের পেশেন্টের শরীরে আমরা এরকম করে একটা এক্সরে ফিল্মের মধ্যে আমরা কেমন দেখি, আমরা বলি ডিজিটাল ইমেজ। আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে যে ডিজিটাল ইমেজ কি। আমরা অনেকেই বলি ডিজিটাল ইমেজ, আমার ডিজিটাল ক্যামেরার পিক্সেল বেশি। এখন আমরা এই পিক্সেল কি, এই জিনিসটা কি জিনিস, এটা জানলে আমরা পিক্সেলও বুঝতে পারবো এবং ডিজিটাল ইমেজ সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া হবে। যেমন হচ্ছে যখন একটা পেশেন্টকে আমরা মনে করি একটা ক্রস সেকশন করলাম, একটা থিন স্লাইস এরকম একটা জায়গায়, তার একটা রিপ্রেজেন্টেড ইমেজ আমরা যখন দেখি, দিস ইজ কল্ড ডিজিটাল ইমেজ। ডিজিটাল ইমেজ হচ্ছে এটা একটা ইমেজ যেটাকে আমরা 1 2 3 4 5 6 7 8 এরকম নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। কিন্তু এই নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্টটা তো আমরা বুঝতে পারবো না এই মানে ছেলে বা মেয়ের চেহারাটা সুন্দর না খারাপ, কোনটা নাক কোনটা মুখ। তখন এই ডিজিটাল ইমেজটাকে আমরা অ্যানালগ ইমেজে কনভার্ট করি। অতএব ডিজিটাল ইমেজটা আমরা চোখে দেখি না, যেটা কম্পিউটারের ভিতরে বিল্ট ইন থাকে। আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে অ্যানালগ ইমেজটাকে ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সন করা হয়। এখন এই পিক্সেলটা কি? পিক্সেল হচ্ছে যে এই আমার ছোট ঘরগুলা যত ছোট ছোট হবে তত আমার ইন্ডিভিজুয়াল মানে পাশাপাশি দুইটা অবজেক্ট থেকে একজনের থেকে আরেকজনের ডিফারেন্সিয়েশনটা করা সুবিধা হবে। এই জন্য এই পিক্সেল নাম্বার যত বেশি হবে, মানে পিকচারে এই পিক্সেল নাম্বারটা যত বেশি হবে তত আমার ইমেজ রেজুলেশনটা ভালো হবে। ঠিক আমাদের বডিতে এক একটা পিক্সেল আমার বডির যে পার্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করে তাকে আমরা বলি ভক্সেল। ভক্সেল হচ্ছে আমাদের শরীরের অংশ, টিস্যু, এবং তার যে অংশটা আমাদের পিকচারে রিপ্রেজেন্ট করা হয় তাকে বলা হয় পিক্সেল। এটাই হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল ইমেজ। নেক্সট, এখন আমরা যে প্রতিটা পিক্সেল দেখলাম, এই পিক্সেলের প্রতিটা পিক্সেলের ইন্ডিভিজুয়াল সিটি নাম্বার থাকে। এই সিটি নাম্বারের ক্যালকুলেশনটা কম্পিউটার নিজেই করে এবং প্রতিটা পার্টস দিয়ে আমাদের যে এক্সরে রেডিয়েশন গুলা যাবে সেই রেডিয়েশনকে পেশেন্টকে পিনিট্রেট করার পর কম্পিউটার এটাকে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকটা বডি পার্টের একটা করে সিটি নাম্বার দেওয়া হয়। এটাকে আমরা বলি সিটি নাম্বার, যেটা আমরা পরে আসতেছি যে সিটি নাম্বার ইম্পর্টেন্টটা কি। নেক্সট, এখন আমরা যখন সিটি নাম্বার পেলাম একটা জায়গায়, মনে করি আমাদের অ্যাবডোমেনের একটা পার্ট এই ডিজিটাল ইমেজ, কিন্তু এই ডিজিটাল ইমেজ দেখে আমাদের বোঝা সম্ভব না, তখন আমরা এটাকে অ্যানালগে কনভার্সন করি। সো আমাদের ফাইনাল পার্ট হচ্ছে ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্সন, এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট ফেজ। তারপরে আমরা আমাদের ফাইনাল ইমেজটা আসে। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইমেজ। আমরা সাধারণত ব্রেনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শরীরের পার্টে আপনারা দেখবেন যে আমরা অনেক সময় বলি আমাকে বোন উইন্ডো দিবেন, লাং এর ক্ষেত্রে আমরা বলি আমাকে মিডিয়াস্টেনাম উইন্ডো দিবেন, লাং উইন্ডো দিবেন। হোয়াট ইজ দিস উইন্ডোইং? উইন্ডোইংটা কি জিনিস? মনে করেন আমি কোনো পেশেন্টের ব্রেনটা দেখবো, এখানে ছবিটা আমরা দুই ধরনের ছবি লিখেছি একই জায়গার একই অংশে, কিন্তু এখানে আমরা যদি খেয়াল করি আমরা দেখবো এখানে ডিফারেন্ট শেডস অফ গ্রে ম্যাটার আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে কিছু হোয়াইটিশ আছে, এখানে কিছু গ্রে ম্যাটার আর একটু ব্রাইট, এখানে আমরা ভেন্ট্রিকেল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বোনসটা আমরা পুরো সাদা দেখতে পাচ্ছি। বোনসের মধ্যে যদি কোনো ফ্র্যাকচার থাকে আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। তো নেক্সট আমাদের কাজ হচ্ছে কি এটাকে বোন উইন্ডোতে কনভার্ট করা। যখনই আমরা বোন উইন্ডোতে নিয়ে আসলাম তখন এখন খেয়াল করে দেখেন আমরা শুধু বোনটাকেই ভালো দেখতে পাচ্ছি, সফট টিস্যু দেখতে পাচ্ছি না। তার মানে এখানে আমাদের একটা জিনিস আছে, আমরা বলি উইন্ডো লেভেল, উইন্ডো উইথ। উইন্ডো লেভেল হচ্ছে আমি যখন প্যারেনকাইমাতে কোনো কিছু দেখতে চাবো, ব্রেনের প্যারেনকাইমাকে, তখন আমরা স্কেলিংটাকে সেই সফট টিস্যু স্কেলে নিয়ে আসি, সেই লেভেলে আমরা নিয়ে আসি যেন আমরা সফট টিস্যুর মধ্যে যে ডিফারেন্স গুলা থাকে সেগুলো ভালো দেখতে পারি। যখন আমাদের বোনসের ডিটেলস দেখা দরকার তখন আমরা সফট টিস্যুটাকে সাপ্রেস করে বোন লেভেলে আমাদের উইন্ডোইংটাকে নিয়ে যায়, সেটাকে আমরা বলি উইন্ডোইং। উইথ কি? উইথ হচ্ছে যে আমরা সিটিতে আমরা জানি, এক্সেতে আমরা আমাদের যে ডিফারেন্ট শেডস অফ গ্রে, ডিফারেন্ট শেডস অফ
গ্রেটা আমরা এক্সট্রাতে আমরা কম দেখি, দেখা যায় সাধারণত ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটের মধ্যে রেস্ট্রিক্টেড থাকে বা 2-3টা শেড আমরা দেখতে পারি ডিজিটাল এক্সট্রের মধ্যে, কিন্তু সিটিতে আমরা হলো অনেক রকমের শেডস অফ গ্রে দেখি। দেখেন এখানে ডার্ক, ব্ল্যাক, তার থেকে আরেকটু ব্রাইট, তার থেকে আরেকটু ব্রাইট। এই সিটির উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে আমরা ডিফারেন্ট শেডস অফ গ্রেটা দেখবো, সেটাই হচ্ছে আমার উইন্ডোইংটা এটা কন্ট্রোল করে, উইন্ডো উইথটা এটা কন্ট্রোল করে যে আমি কত লেভেলের শেডস দেখতে চাই। এখন আমি যদি বেশি শেডস দেখতে চাই সেটাও আমাদের সমস্যা, আবার যদি খুব কম লেভেল অফ শেডস আমরা দেখতে চাই সেটাও আমাদের সমস্যা। অতএব আমাদেরকে প্রপার শেডিংটা জানতে হবে যে আমি কতটুকু উইন্ডো উইথ করব, কতটুকু উইন্ডো লেভেল দেখবো আমার লিশনটা ডিটেকশনের জন্য। নেক্সট স্যার, এটাই হচ্ছে আমাদের উইন্ডোইং। আপনারা দেখবেন যে সিটি স্ক্যানের পাশে এরকম একটা স্কেল থাকে, এটা আমাদের গ্রে স্কেল, যে আমাদের এই উইন্ডো লেভেলটা কতটুকু কাভার করছে সেটা দেওয়া থাকে। অনেক ফিল্মে নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের কনসোলে যখন দেখি আমরা দেখতে পারি। যেমন হচ্ছে এখানে আমরা যদি কোনো পেশেন্টের সফট টিস্যু লেভেলটা দেখতে চাই, তাহলে আমাদের মেইন ডেনসিটিটা আমরা মোটামুটি 30-40-র মধ্যে রাখি, এবং তার থেকে একটু উইথ পজিটিভ আর নেগেটিভ আমরা ওই শেডের মধ্যে রাখি। আবার যখন আমরা কোনো কিছু বোন লেভেলে দেখতে যাব, তখন আমরা একটু উপরের দিকে, আমাদের যে বনির উপরের দিকে দেখেন এখানে বোন লেখা আর কি, এই জায়গাটায় আমরা উইন্ডো লেভেলটাকে নিয়ে আসি, এবং উইন্ডো লেভেলটা মেইনলি আমাদের বোন দিবে, এবং তার কিছু উপর আর নিচে উইন্ডো উইথটা আমরা রাখবো। আবার যখন আমরা এয়ার ডেনসিটি ওইদিকে আমরা কিছু দেখবো, তখন আবার আমরা উইন্ডোটাকে নিচে নামাই নিয়ে আসবো। এটাই হচ্ছে আমাদের উইন্ডো লেভেল এবং উইন্ডো উইথ। এরপরে আমরা আসি সিটি অ্যাপিয়ারেন্স অফ ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার। আমরা সিটিতে সাধারণত স্ট্রাকচার গুলো কেমন কি দেখি, এখানে আসলে সিটি এমআরআই ছিল, ওটা আমি এখন পরে কাট করে দিছি, এমআরআই ছিল, এটা আমরা পরে আসবো। বোনস আমরা এক্স রে এবং সিটিতে ব্রাইট দেখি। এখন আমি এক্স রে আর সিটি কেন লিখেছি, এক্স রে আর সিটি লিখেছি কারণ এরা বোথ ইউজ করে হচ্ছে রেডিয়েশন। অতএব রেডিয়েশন আমাদের শরীর যখন পিনিট্রেট করে, তখন হচ্ছে মানে এক্স রে যখন আমাদের শরীরে পিনিট্রেট করে, তখন এদের অ্যাপিয়ারেন্সটা এক্স রে এবং সিটির ক্ষেত্রে অলমোস্ট সেমই থাকে। এই জন্য আমি এখানে এক্স রে এবং সিটি দুটো কম্পেয়ার একসাথে বলেছি। বোনসের ক্ষেত্রে হচ্ছে দুটোরই অ্যাপিয়ারেন্স ব্রাইট হবে, মানে সাদা হবে। এয়ার ডার্ক, ফ্যাট ডার্ক, ওয়াটার ডার্ক, ব্রেইন, লিভার, স্প্লিন মানে সফট টিস্যু গুলা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি আসবে। এখন আপনার প্রশ্ন আসতে পারে, এয়ারও ডার্ক, ফ্যাটও ডার্ক, ওয়াটার ডার্ক, তাহলে আমি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো? সবাই তো ডার্ক, তাহলে এটা এয়ার নাকি ওয়াটার না ফ্যাট? নেক্সট স্যার, এটার জন্যই হচ্ছে আমাদের উইন্ডো লেভেল এবং উইন্ডো উইথ, এবং আমরা যেটাকে বলি সিটি নাম্বার, আমরা তখন করি আমাদের এটা ফ্যাট নাকি ফ্লুইড নাকি এয়ার, এটা দেখার জন্য আমরা হচ্ছে ওইখানে একটা আমাদের ডেনসিটি মাপার জন্য একটা কার্সার থাকে, আমরা জাস্ট কার্সারটাকে ওখানে নিয়ে যাই, ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রাকচার যেটা আমরা জানতে চাই যে এটা ফ্যাট, ফ্লুইড নাকি হচ্ছে এয়ার, দেখার পরে তখন সে আমাদেরকে এরকম একটা ফ্যাট ডেনসিটি দিবে। যদি ফ্যাট হয় সে আমাদেরকে মানে ওয়াটার হচ্ছে আমাদের 0, তার নিচে মাইনাস হলে আমরা এটাকে ফ্যাট ডেনসিটি পাবো। যদি এই মাইনাসটা লেস দেন 1000 হয়, তখন আমরা বুঝবো এটা এয়ার কন্টেনিং স্ট্রাকচার। যদি 0 হয় বা 0, 1, 2 এরকমও হয়, অনেক সময় ফ্লুইডের ভিতরে কিছু ডেব্রি থাকে, এই জন্য ডেনসিটিটা একটু বেশি থাকতে পারে, তখন আমরা এটা বুঝি ফ্লুইড। অতএব ফ্যাট, ফ্লুইড, এয়ার এই তিনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আমাদেরকে হেল্প নিতে হয় হচ্ছে সিটি নাম্বারের জন্য, এটাই আমাদেরকে বলে দেবে এটা কি। আবার সেম যখন আমরা আপার লেভেলে যাব, তখন একই হবে যে আমাদের ক্যালসিফিকে হেমারেজও অনেক সময় ব্রাইট হয়, আবার হচ্ছে আমাদের বোনসও ব্রাইট হয়। তখন আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না এটা হেমাটোমা নাকি বোনস। তখন আমরা যদি দেখি আবার সিটি নাম্বার মাপি, যদি দেখি আমাদের সফট টিস্যুর থেকে বেশি মানে 80-90 হয়, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হেমোরেজ বা হেমাটোমা। আর যদি 1000 এর উপরে হয় সিটি ডেনসিটি, তখন আমরা বুঝবো এটা হলো বোনস। এভাবে আমরা সিটি নাম্বার দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এটা স্ট্রাকচারের কম্পোজিশনটা কি। এখন আমরা যেটা বললাম যে আমরা এখন আইডেন্টিফাই করি, আমরা যদি দেখি একটা গ্রস সেকশনের সাথে যে একটা কেমন হয় দেখতে ব্রেন। ফ্লুইড আমরা জানি এটা ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে ফ্লুইড ডার্ক আসবে, এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্রে নিউক্লিয়াস, কডেট নিউক্লিয়াস, এটা হচ্ছে থ্যালামাস। এই গ্রে ম্যাটার গুলা হচ্ছে আপনার একটু হাই ডেনসিটি। এটা হলো ইন্টারনাল ক্যাপসুল। আমরা জানি ইন্টারনাল ক্যাপসুল এবং এক্সটার্নাল ক্যাপসুল এখানে হোয়াইট ম্যাটার থাকে, এই জন্য এদের ডেনসিটিটা একটু কম, মানে একটু ডার্ক আসছে, যেহেতু এখানে ফ্যাট আছে এই জন্য একটু ডার্ক আসছে। তো এরকম ভাবে হচ্ছে ডিফারেন্ট শেডসটা আমরা সিটি ব্রেইনে আইডেন্টিফাই করতে পারি। নেক্সট, এখন আমরা আসি
অ্যাবডোমিনাল স্ট্রাকচার গুলো আমরা কিভাবে ডেনসিটি আমরা দেখবো। আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম যে দেখেন লিভার স্প্লিন, এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে স্ক্যান গুলা করা, এই জন্য এটা হলো কন্ট্রাস্ট এনহান্সিং। লিভার স্প্লিন, এটা ডেনসিটি আমরা বলি সফট টিস্যু ডেনসিটি। ইন বিটুইন লিভার অ্যান্ড স্প্লিন দিস ইজ স্টোমাক, এবং স্টোমাকের ভিতরে যে ফ্লুইড সেটাও হচ্ছে ডার্ক, এবং স্টোমাকের বাইরে যে ডার্ক এরিয়া সেটা হচ্ছে ফ্যাট। ফ্যাটও হচ্ছে ডার্ক, ফ্লুইডও হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে ডার্ক থাকে। আবার আপনি স্টোমাকের ইমিডিয়েট নিচের সেকশনে বাওয়েলের ভিতরে এয়ার আছে, এয়ারও যদি দেখেন সেটাও ডার্ক। এটা ফ্লুইড স্যার, আর একটু উপরে স্যার অ্যান্টেরিয়রলি, হ্যাঁ এটা এয়ার। তাহলে এয়ারও হচ্ছে কালো, এর বাইরে যে আমার পেরিটোনিয়াল যে ফ্যাট সেও ডার্ক, ফ্লুইডও ডার্ক। তাহলে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেটা কি, আমরা সিটি নাম্বার জাস্ট কার্সারটা এখানে পুট করা দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পারবো যে এটা হচ্ছে আমাদের এটা কোন ধরনের স্ট্রাকচার। তারপরে আমরা আসি গল ব্লাডার। গল ব্লাডারে হচ্ছে ফ্লুইড কন্টেনিং স্ট্রাকচার থাকে, এই জন্য গল ব্লাডার হচ্ছে ইলিপ্টিক্যাল। কিডনি হচ্ছে সফট টিস্যু, এই জন্য ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি। একটু আগে আমরা যেটা পড়লাম যে আর্টারিয়াল ফেজে হচ্ছে আমরা যে কোনো ভাস্কুলার স্ট্রাকচার ব্রাইট দেখবো, যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাওর্টা, তারপরে ইটস ব্রাঞ্চেস অল আর ব্রাইট স্ট্রাকচার। সো এটা হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি যে এই স্ট্রাকচার গুলা হচ্ছে আমাদের এভাবে আমরা স্ট্রাকচার গুলা ডিফারেন্সিয়েট করি। স্যার নেক্সট আমরা কন্ট্রাস্ট মিডিয়া সম্পর্কে আসলে আমরা ভাবি যে কন্ট্রাস্ট মিডিয়াটা আসলে রেডিওলজিস্টদেরই দায়িত্ব জানা, আসলে তা না। আমাদেরকে যে সার্জন অ্যাডভাইস করবে বা যে ক্লিনিশিয়ান অ্যাডভাইস করবে যে একটা, অনেক সময় দেখা যায় যে একটা পেশেন্টের তার কন্ট্রাস্ট ইমেজটা করা খুব দরকার ছিল, কিন্তু ক্লিনিশিয়ান আমাদেরকে নন কন্ট্রাস্ট ইমেজটা পাঠিয়ে মানে নন কন্ট্রাস্ট অ্যাডভাইস করেছে। তার ফলে দেখা যায় যে আমাদের ইন্টারপ্রিটেশনে অনেক সময় অনেক লিমিটেশন হয়ে যায়, এবং আমরা যখন পেশেন্টদেরকে বলি পেশেন্টরা রাজি হতে চায় না, কারণ তারা বলে যে আমার ক্লিনিশিয়ান এইভাবে বলেছে আপনি এইভাবেই করেন। তাহলে আমাদের কিছু কিছু বেসিক জিনিস অবশ্যই জানতে হবে আমাদেরকে, যে বিফোর সেন্ডিং এ পেশেন্ট ফর সিটি অ্যান্ড এমআরআই, স্পেশালি অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রাস্ট মিডিয়া। এটা জানার জন্য আমরা কিছু ক্লিনিক্যাল সিনারিও এখানে রাখছি। ক্লিনিক্যাল সিনারিও যেগুলো আমরা কমনলি আমাদের ওয়ার্ডে সবসময় ফেস করি। যেমন প্রথম ক্লিনিক্যাল সিনারিও, এ পেশেন্ট উইথ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ইজ রেফার্ড ফর অ্যান ইন্ডিকেটেড কন্ট্রাস্ট এনহান্সড সিটি স্ক্যান অফ অ্যাবডোমেন উইথ এ সিরাম ক্রিয়েটিনিন 1.9, would you perform contrast enhanced CT scan? তাহলে সেরাম ক্রিয়েটিনিন 1.9। নেক্সট, একই পেশেন্টের আমরা সেরাম ক্রিয়েটিনিন দেখার পরে আমরা ঠিক করলাম যে না, আমরা এই পেশেন্টের ইজিএফআরটাও দেখবো। ইজিএফআর 33, এখন কি আমরা কন্ট্রাস্ট স্ক্যান সিটি স্ক্যান করব? আচ্ছা স্যার, আমরা আগের স্ক্যানে যাই, আমরা একটু একজনের কাছ থেকে একটু শুনি আপনাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন, যে সেরাম ক্রিয়েটিনিন 1.9, আমরা কি এই পেশেন্টের কন্ট্রাস্ট এনহান্সড সিটি স্ক্যান করব কিনা? কেউ একটু পার্টিসিপেট করেন, ইয়েস অর নো? সরি, যে কোনো স্টুডেন্ট বলো, আনসার গিভ দ্য আনসার। এনি স্টুডেন্ট? নো স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা নেক্সট যাই। নেক্সট সেম পেশেন্টেরই আমরা যখন ইজিএফআর করলাম তখন আমরা দেখলাম যে তার হলো ইজিএফআর 33। আপনি এখন কি কন্ট্রাস্ট দিবেন? দেওয়া যাবে। তাহলে কি জিনিস আপনাকে এখানে মনে হলো দুটার মধ্যে ডিফারেন্স, যে আমি আগে কন্ট্রাস্ট দিতে পারবো না, এখন কন্ট্রাস্ট দিতে পারবো? ইজিএফআরটা ম্যাডাম। তাহলে হচ্ছে আমরা যখনই আমরা একটা কোনো পেশেন্টকে সেন্ড করব, আমরা অনেক সময় ক্লিনিশিয়ানকে বলি যে আপনি কেন আমাদেরকে এটা কন্ট্রাস্ট দিতে দিচ্ছেন না, বা সেরাম ক্রিয়েটিনিন 1.5 আছে, কোথাও কি লেখা আছে সেরাম ক্রিয়েটিনিন 1.5 এ বা সেরাম ক্রিয়েটিনিন 1.9, সেরাম ক্রিয়েটিনিন 2 আমরা কন্ট্রাস্ট দিতে পারবো না? কোনো গাইডলাইনেই কখনো এইভাবে সেরাম ক্রিয়েটিনিন দিয়ে কোনো কন্ট্রাস্ট মানে কন্ট্রাইন্ডিকেশনের কোনো গাইডলাইন দেওয়া নাই। সবসময় গাইডলাইন যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ইজিএফআর দিয়ে। তারপর আমরা ইজিএফআর এর ডিটেলসটা আমরা পরে আসতেছি। নেক্সট আরেকটা সিনারিও আমরা আসি, এ পেশেন্ট উইথ সিকেডি ইজ রেফার্ড ফর অ্যান ইন্ডিকেটেড সিটি পালমোনারি অ্যানজিওগ্রাম with a serum creatinine 2.5 and eGFR 23. Would you perform CT pulmonary angiogram? No, madam. Achha. Next, sir. A patient with diabetes and creatinine 2.1, eGFR 28 comes for an elective contrast enhanced CT scan of abdomen. He tells you he is on metformin and just took the dose in the morning before coming for CT. Should you perform CT or delay it?
Will delay it. Yes. Due to metformin. Okay. Next, sir. A patient with low EGFR, that is 32, should I give low dose or full dose contrast? That is EGFR above 30, but it is 32. Sometimes we call it low EGFR. So should I give low dose contrast or full dose contrast? Madam, low dose contrast. Okay, next, sir. How long patient should keep fasting before contrast enhanced CT or MRI? মানে আপনারা ওয়ার্ডে কি প্র্যাকটিস করেন আমি শুধু এটাই জানতে চাচ্ছি। Overnight fasting. 6 hours. 6 hours. মেইন উদ্দেশ্য কি আমাদের পেশেন্টকে ফাস্টিং রাখার? মানে আমরা কেন পেশেন্টকে ফাস্টিং রাখি? Minimum gas for gas absorption. সরি, Gut gas absorption, minimum gas সেটা। অ্যাকচুয়ালি আমরা পেশেন্টকে ফাস্টিং রাখি হচ্ছে অনেক সময় যে কন্ট্রাস্ট ইনডিউস পেশেন্টদের ভমিটিং হয় সেটার জন্য অ্যাসপিরেশন না হয়, সেটার জন্য আমরা ইউজুয়ালি একসময় বলা হয়তো পেশেন্টদেরকে ফাস্টিং রাখার জন্য। এখন এই কোশ্চেন গুলোকে সামনে রেখে আমাদের লেকচারটা আমরা নেক্সটে প্রসিড করবো। 2021 সালে যে গাইডলাইনটা আসছে সিটি এমআরআই কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম, এখন নেক্সট গাইডলাইনটা এখন পর্যন্ত পাবলিশ হয়নি। আমরা এখন 21 সালে কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম দিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাচ্ছি গাইডলাইন অনুযায়ী। সেটা হচ্ছে আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আয়োডিনেটেড কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম। আয়োডিনেটেড কন্ট্রাস্ট মিডিয়া ইউজ করি এবং কন্ট্রাস্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে কোশ্চেনটা সবসময় মাথায় আসে, আমরা কেন এত কথা চিন্তা করি যে কন্ট্রাস্ট দিব, কম দিব না বেশি দিব, ক্রিয়েটিনিন কত, EGFR কত, আমাদের মেইন জিনিসটা যেটা মাথায় আসে সেটা হলো কন্ট্রাস্ট ইনডিউস নেফ্রোপ্যাথি, যেটা আমরা সংক্ষেপে বলি CIN। এখন আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ কন্ট্রাস্ট ইনডিউস নেফ্রোপ্যাথি। অনেকে ভাবে কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে ক্রিয়েটিনিন ভাবে বেড়ে গেছে, আচ্ছা পেশেন্টের কন্ট্রাস্ট ইনডিউস নেফ্রোপ্যাথি ডেভেলপ করে গেছে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে এনি এক্সোজেনাস জিনিসই আমরা যখন পেশেন্টকে দিব, পেশেন্টের সেটা হচ্ছে আমি কন্ট্রাস্টই দিই আর যেটাই দিই সাধারণত যখনই কিডনির উপর একটা তার এক্সক্রিশনের লোড বেড়ে যায় তখন পেশেন্টের ক্রিয়েটিনিনটা বেড়ে যায়। তেমনি কন্ট্রাস্টও আমরা যখন দিব লো অসমোলার কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম তখনও কিন্তু পেশেন্টের এক ধরনের ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা বেড়ে যাবে। এখন এই বেড়ে যাওয়াকে কি আমরা আইভি ইনডিউসড কন্ট্রাস্ট নেফ্রোপ্যাথি বলবো? এটা না। তাহলে আমাদের গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা কাকে আইভি ইনডিউসড কন্ট্রাস্ট নেফ্রোপ্যাথি বলবো? সেটা হচ্ছে রেফার টু অ্যাজ পোস্ট কন্ট্রাস্ট, সরি স্যার আবার একটু ওই স্লাইডটা আবার একটু স্যার। আচ্ছা, আইভি কন্ট্রাস্ট ইনডিউসড নেফ্রোপ্যাথি আমরা তাকেই বলবো it is referred to as post contrast acute kidney injury is defined as an increase in serum creatinine equal or more than 0.5 milligram per DL or equal or more than 25% from the baseline within 1 to 3 days after administration of contrast and in the absence of other risk factor. Sorry, একটা ফ্যাক্টর হবে, ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে। তো আমাকে তাহলে কতগুলো কথা মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমরা কন্ট্রাস্ট দেওয়ার 1 থেকে 3 দিনের মধ্যে যদি ক্রিয়েটিনিন বেসলাইন থেকে 0.5 মিলিগ্রাম পার ডিএল অথবা বেসলাইন থেকে 25% বাড়ে এবং পেশেন্টের আদার রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো নাই সেগুলো যদি থাকে তখন আমরা এটাকে বলবো কন্ট্রাস্ট ইনডিউস নেফ্রোপ্যাথি। তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট আর দ্য আদার রিস্ক ফ্যাক্টর। আচ্ছা, এটা আমরা পরে আসবো আদার রিস্ক ফ্যাক্টর। এখন আমরা বলি আদার রিস্ক ফ্যাক্টর, যেমন আমরা বলি ডায়াবেটিস, এই ধরনের হাইপারটেনশন, এগুলোকে আমরা আদার রিস্ক ফ্যাক্টর বলি। আচ্ছা, এখন হোয়াট ইজ EGFR? EGFR আমরা কিভাবে EGFR-টা বের করব? EGFR is more accurate indicator of renal function compared to serum creatinine and EGFR can be easily calculated online using MDRD formula. আপনি অনলাইনে যদি দেন যে EGFR তাহলে সাথে সাথে ওটা বের হয়ে যায়। এজন্য আমরা সবসময় রেকমেন্ড করি যদি আমাদের ওয়ার্ড থেকেও যদি না নিয়ে আসে আমরা আমাদের ওয়ার্ডের সাথে সাথে EGFR বের করে একটা পেশেন্টকে আমরা ওখানে নির্ধারণ করি কাকে আমরা কন্ট্রাস্ট দিব বা কাকে আমরা কন্ট্রাস্ট দিব না। এবার আমরা থার্ড পয়েন্টে আসি। বেসড অন কারেন্ট লিটারেচার পোস্ট কন্ট্রাস্ট AKI ইজ এট বেস্ট এ রেয়ার এন্টিটি। এখন আমরা আমাদের দেশে এখন যে ধরনের কন্ট্রাস্ট ইউজ করা হয় এটা মানে এত সফিস্টিকেটেড কন্ট্রাস্ট যে এটাতে হচ্ছে পোস্ট কন্ট্রাস্ট AKI হচ্ছে ভেরি রেয়ার এন্টিটি। অ্যাজ পার ACR গাইডলাইন, if a cutoff need to be set, EGFR less than 30 ml per minute per 1.73 meter square is the best cutoff. এই কাট অফটা কিভাবে বের করা হয়েছে? বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যে আমরা যদি এই
30 ml এর নিচে আমরা যদি থাকি তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে একেআইটা হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বেশি থাকে, দেন 30 উপরে যখন থাকে তখন এটার সম্ভাবনাটা কম থাকে একেআই। যেটা আমরা বললাম যে সাসপেক্টেড রিস্ক ফ্যাক্টর ফর পোস্ট কন্ট্রাস্ট একেআই কারা, তারা হচ্ছে এজ মোর দেন 60 ইয়ার্স, রেনাল ডিজিজ যেমন পেশেন্ট অন ডায়ালাইসিস, রেনাল কার্সিনোমা, রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট, সিঙ্গেল কিডনি, রেনাল সার্জারি, হাইপারটেনশন এন্ড পেশেন্ট অন নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ। এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি থাকে তখন আমাদেরকে দিস আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর ফর পোস্ট কন্ট্রাস্ট একেআই and also eliciting the history of metformin. এখন হচ্ছে আমরা কিভাবে, এখন যে পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে, যে পেশেন্ট আমরা একটু আগে দেখলাম যে একটা পেশেন্টের সিকেডি তার ইজিএফআর কম, কিন্তু পেশেন্টের পালমোনারি অ্যানজিওগ্রাম করা লাগবে কারণ তার আমরা সাসপেক্ট করতেছি তার পালমোনারি থ্রম্বাস, এবং আমরা জানি পালমোনারি থ্রম্বাসটা একটা হাই রিস্ক, দিস ইজ ইমার্জেন্সি কন্ডিশন। তো এই সমস্ত ইমার্জেন্সি কন্ডিশন আমরা যখন অ্যাভয়েড করতে পারবো না, আমাদেরকে পেশেন্টকে স্ক্যানই করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের প্রোফাইল্যাকটিক মেজার ইউজ করতে পারি। এবং শুধু তাই না যে 30 হলেই যে আমাদের একদম একেআই হবে না তা না, সাধারণত 40 নিচে আমরা যখন থাকে কোনো পেশেন্টের ইজিএফআর, আমরা তখন কিছু প্রোফাইল্যাকটিক মেজার নিই। একটা হচ্ছে ফার্স্ট hydration of the patient. Hydrating the patient prior to administering contrast agent is the standard of care. IV hydration is said to be probably superior to oral hydration. For oral hydration, advise intake of at least 50 cc of water over 2 hours before and another 50 cc of water 2 hours after the study. এই জন্য আমরা যে ইমেজগুলো আপনাকে দেখাবো খেয়াল করবেন যে কিছু কিছু বেশিরভাগ সেন্টারে হচ্ছে পেশেন্টকে খাওয়ানো হয় কন্ট্রাস্ট, ওরাল কন্ট্রাস্ট, কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে যখন আমাদের সেন্টারে আসে কন্ট্রাস্ট কোনো পরীক্ষার জন্য, আমরা পেশেন্টকে আগে থেকেই পানি খাওয়াইতে শুরু করি। পেশেন্টের যদি ইজিএফআরও ভালো থাকে, তারপর আমরা আমাদের এখানে প্রতিটা পেশেন্ট, ব্রেইনের পেশেন্ট বাদে সবাইকে আমরা সাধারণত ওরাল হাইড্রেশন করতে থাকি। কারণ হচ্ছে ওরাল বেশিরভাগ অনেক পেশেন্ট জানে যে তাদের ডায়াবেটিস নাই, হাইপারটেনশন সম্পর্কে অনেকে জানে না, এই জন্য আমরা তাকে রুটিনলি আমরা প্রতিটা পেশেন্টকে অ্যাবডোমেন এবং চেস্ট যখন হয়, আমরা স্পেশালি অ্যাবডোমেন যখন হয়, এখানে যেহেতু কন্ট্রাস্ট ডোজটা বেশি থাকে, আমরা সবাইকে ওরাল মানে ওয়াটার খাওয়ানো শুরু করি, যেটাতে হচ্ছে তাকে একটা প্রোফাইল্যাকটিক হিসেবে আমরা হাইড্রেশন দেই। আর ফর আইভি হাইড্রেশন আমরা কি করব, ইউজ আইসোটোনিক ফ্লুইড যেমন নর্মাল স্যালাইন অথবা রিঞ্জার ল্যাকটেট দিব 0.9%, 1 ml per kg per hour for 6 to 12 hours and 6 to 12 hours after the procedure of inpatients. আমি আপনাদেরকে এটা বলছি বারবার করে যে অনেক সময় হচ্ছে আমাদের এই কন্ট্রাস্টের নলেজটা না থাকার জন্য অনেক পেশেন্টের আন্ডার ডায়াগনোসিস হয়, অনেক পেশেন্টের আন্ডার ডায়াগনোসিস হয়। দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের কন্ট্রাস্ট ইন্ডিকেটেড, ক্লিনিশিয়ান জাস্ট সেরাম ক্রিয়েটিনিন দেখে পেশেন্টকে কোনো কন্ট্রাস্ট অ্যাডভাইস করে না, এবং আমরা অনেক কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থেকে মিস করি। তো এই জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন। There is no conclusive evidence that isoosmolar contrast is less nephrotoxic than low osmolar contrast. Visipac may be preferred if there is volume overloaded and patient on dialysis, তখন সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত Visipacটা ইউজ করি। Now the burning question about the metformin. Patients on metformin are not at a higher risk of post-contrast AKI. However, they are at a risk of developing lactic acidosis if they develop post-contrast AKI. তার মানে হচ্ছে যে যদি কোনো পেশেন্টের লেস দেন 30 আমার যদি ইজিএফআর থাকে, তাহলে সেই পেশেন্টদের হচ্ছে একেআই ডেভেলপ করার চান্সটা থাকে। এবং আমরা সাধারণত যেটা জানি মেডিসিনের আমাদের নলেজ থেকে, যে কোনো পেশেন্টের যদি ইজিএফআর লেস দেন 30 থাকে, আমরা সেই পেশেন্টদেরকে ইউজুয়ালি মেটফরমিন দিও না। তো আমরা সেই পেশেন্টকে দিই না কি জন্য, কারণ সেই পেশেন্টগুলোর যদি ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য যদি কোনো পেশেন্টের লেস দেন 30 আমার ইজিএফআর থাকে, সেই পেশেন্টগুলোকে আমরা সাধারণত আমরা বলি যে তারা তো মেটফরমিনের জন্য কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড, তারপরে আমরা হিস্ট্রি নিব যে তারা মেটফরমিন পায় কিনা, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা মেটফরমিন দিব না। মেটফরমিন ইটসেলফ ইজ নট প্রডিউস নেফ্রোটক্সিসিটি। Metformin in patient receiving metformin, if patient develop AKI, then lactic acidosis develop হয়, এই কারণে হচ্ছে এটা খারাপ। In patient with EGFR,
more than 30 ml per minute, there is no need to discontinue metformin. তাহলে একটু আগে আমরা যে জিনিসটা দেখলাম যে একটা পেশেন্টের ইজিএফআর 32 ছিল এবং পেশেন্ট মেটফরমিন খেত, তাহলে সেই পেশেন্টকে আমরা মেটফরমিনের জন্য আমাদের প্রসিডিউরটা স্টপ রাখবো না, আমরা প্রসিডিউর চালাবো। In patient with eGFR less than 30, discontinue metformin at the time of scan and restart after 48 hours after a renal function test has been performed. This is very important. যদি আমার 30 নিচে থাকে, সাধারণত আমরা বলি 30 নিচে আমরা মেটফরমিন দিই না, কিন্তু যদি কোনো পেশেন্ট মেটফরমিন তারপরেও পায় তাহলে আমাদেরকে স্ক্যানের সময় বন্ধ রাখতে হবে এবং স্ক্যান করার 48 আওয়ার্স পরে তাকে রিনাল ফাংশন টেস্ট করার পরে তারপর তাকে আমাদের মেটফরমিনটা রিস্টার্ট করতে হবে। আচ্ছা, এখন এমআরআই এর ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত গ্যাডোলিনিয়াম ইউজ করি। তাহলে মেটফরমিন ক্যান বি কন্টিনিউড ইন পেশেন্ট উইথ রিসিভিং গ্যাডোলিনিয়াম। তাহলে কোনো পেশেন্ট যদি আমাদের মেটফরমিন এমআরআই এর জন্য কন্ট্রাস্টের জন্য আসে, মেটফরমিন ইজ নট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বা মেটফরমিন ডিসকন্টিনিউ করার আমাদের কোনো দরকার নেই। নেক্সট আমরা আসি ডায়ালাইসিস। আমরা ডায়ালাইসিস চ্যাপ্টার এই জায়গাটা একটু বাদ দিই, আমি এটা করে দিছি। আচ্ছা, নাও দ্য ডোজ অফ কন্ট্রাস্ট। আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল, যদি একটা পেশেন্টের ইজিএফআর 30 উপরে কিন্তু ধরুন 31, 32, 33, অনেকে আমাদের কাছে অ্যাডভাইস দেয় গিভ দ্য কন্ট্রাস্ট অ্যাজ লো অ্যাজ পসিবল। এবার আমরা আসি প্র্যাকটিক্যালি আসলে কি। There is no definite evidence to prove that IV contrast dose and rate of injection have any association with the development of post-contrast AKI. Next, sir. এখন আপনি এখানে দেখেন, যদি ইজিএফআর if any patient eGFR more than 45 হলে administration full dose of contrast, eGFR 30 to 44 administer full dose of contrast with prophylactic hydration. So যদি কোনো পেশেন্টের কন্ট্রাস্টের ইন্ডিকেশন থাকে, কন্ট্রাস্টের ইন্ডিকেশন দাও মানেই তাকে আমরা ফুল ডোজ অফ কন্ট্রাস্ট দিয়ে আমরা তাকে পরীক্ষা করব। আর যদি ইজিএফআর লেস দেন 30 থাকে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কি করব। আমরা একটু আগে আপনাদের সাথে কথা বললাম যে কোনো পেশেন্টের আমরা বললাম যে সিটি পালমোনারি অ্যানজিওগ্রাম লাইফ রিস্ক, তার এই পরীক্ষাটা করাই লাগবে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, প্রথমে আমরা তার কনসালটেন্ট রেফারিং ফিজিশিয়ান তার সাথে আমরা কথা বলবো যে আপনার পেশেন্টের কিন্তু ইজিএফআর এরকম এবং এরকম সম্ভাবনা তার হচ্ছে একেআই ডেভেলপ করার সম্ভাবনা আছে, ডিজাইন নাই আপনাকে এটা করতেই হবে। তখন আমরা সাধারণত এই পেশেন্ট গুলাকে প্রোফাইল্যাকটিক 30 থাকে তখন আমরা সাধারণত এক্ষেত্রে প্রোফাইল্যাকটিক হাইড্রেশন সাধারণত আইভি প্রোফাইল্যাকটিক হাইড্রেশন দিই। নেক্সট, ফাস্টিং প্রায়র টু ইন্ট্রাভাস্কুলার কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। যেটা আমি আগেই বললাম যে আমরা কেন একটা পেশেন্টকে ফাস্টিং রাখছি, সেটা হচ্ছে পেশেন্টকে আমরা ফাস্টিং রাখছি যে পেশেন্টের অনেক সময় কন্ট্রাস্টের জন্য অনেকের হট ফ্লাশ হয়, পেশেন্ট ওই সময় বমি করে এবং এটার জন্য অ্যাসপিরেশন হয়। এখন যে সমস্ত লো অসমোলার কন্ট্রাস্ট বা আইসো অসমোলার কন্ট্রাস্ট ইউজ করা হয় বা গ্যাডোলিনিয়াম কন্ট্রাস্ট ইউজ করা হয়, এখানে দেখা যাচ্ছে যে বমি হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম এবং আমরা এখানে আসি একটু লোয়ার রিস্ক অফ ভমিটিং কম্পেয়ার টু প্রিভিয়াসলি ইউজড আয়োডিনেটেড হাইলি অসমোলার কন্ট্রাস্ট মিডিয়াম। Furthermore, pre-procedure fasting may have negative effect including scheduling limitation, hypoglycemic risk in patient with diabetes and general discomfort. দেখা যাচ্ছে আমরা পেশেন্টকে কমফোর্টের থেকে ডিসকমফোর্টই বেশি দিয়ে দিচ্ছি, এরকম 6 আওয়ার্স বা 5 আওয়ার্স, কোনো জায়গায় বলে 5 আওয়ার্স ফাস্টিং। আসলে এমন কোনো রিকমেন্ডেশনই নাই যে কোনো পেশেন্টকে ফাস্টিং রাখতে হবে। নেক্সট, 2012 में meta-analysis of 13 studies and 2001 patient exposed to intravascular iodinated contrast medium and found that despite heterogeneous fasting practices, including many with no restriction, there was no cases of aspiration pneumonia attributable to iodinated contrast medium. 2009 study, 158,439 injection of gadolinium-based contrast media demonstrated that only 0.3% resulted in mild adverse effect, including nausea, vomiting, and mild rash, but no evidence of aspiration pneumonia.
So data indicate that there is no preventive effect of fasting prior to modern iodinated and gadolinium intravenous contrast medium administration on risk of nausea, vomiting, and aspiration. So given the potential for negative consequences due to fasting and lack of evidence that supports the need for fasting, fasting is not required prior to routine intravascular contrast medium administration. So at a glance, আমরা এবার আমাদের পুরো contrast এরিয়াটা আমরা আসি। eGFR is more reliable measure of renal function compared to serum creatinine and should be used to make decision regarding contrast administration. Recent data suggests that it is safe to administer IV contrast in all patients with eGFR 30 ml per minute without causing any nephrotoxicity. Even in patients with eGFR less than 30 ml per minute, contrast is at worst a weak independent risk factor for developing nephropathy. CIN is thus grossly overestimated by both radiologists and clinicians. The risk of undergoing a non-diagnostic, non-contrast CT is probably higher than the potential risk of developing CIN, even in many patients with low GFR. Hence, in patients with eGFR less than 30 per minute, it is best to talk to the referring doctor about the indication of the study and decide on a case-by-case basis whether IV contrast should be administered. Prophylactic hydration is the standard of care for CIN prophylaxis, although its role remains equivocal. There is non-conclusive evidence that using VCPAC prevents that development of nephrotoxicity. Among the gadolinium-based contrast media, macrolide agents are the most stable and safest to use in patients with risk of developing contrast-induced nephropathy, but this macrolide agent is not available in our country. Next. So এখন আমরা আমাদের যে প্রবলেমগুলো ছিল আমরা এখন সেই প্রবলেমগুলো সলভ করি। A patient with chronic kidney disease is referred for an indicated contrast enhanced CT of the abdomen with a serum creatinine 1.9. Would you perform contrast enhanced CT? eGFR is more reliable measure of renal function compared to serum creatinine and should be used to make decision regarding contrast administration. So আমরা creatinine দেখে আমরা কোনো decision নেব না, আমরা এই পেশেন্টের eGFR দেখব। Same patient eGFR 33. So give full dose of contrast. Remember, full dose of contrast with oral and IV hydration as prophylaxis. A patient with CKD is referred for an indicated CT pulmonary angiogram with a serum creatinine 2.5 and eGFR 23 only, that is less than 30. Would you perform CT pulmonary angiogram? So the answer is personally talk to the referral physician, and if it is truly indicated, perform the study. Give full dose of contrast along with prophylactic hydration. So even the eGFR less than 30, always give the full dose of contrast indicated for that particular examination. Never half dose, low dose, as low as possible. Nothing, no term like this. So give the full dose of contrast with prophylactic hydration. A patient with diabetes and serum creatinine 2.1, that is eGFR 28, comes for an elective contrast enhanced CT scan of abdomen, and he is on metformin, just took the dose in the morning before coming to CT. Should you perform the CT or delay it? CT can be performed, and the patient should be asked not to take metformin for the next 48 hours as the eGFR less than 30. A serum creatinine value should be repeated thereafter, and metformin may be restarted depending on the test result. So a patient with low GFR, as I mentioned earlier, 32, should I give the low dose or full dose contrast? So I already mentioned it, that is always give the full dose of contrast. Next, how long patient should keep fasting before contrast CT and MRI procedure? Fasting is not required prior to routine intravascular contrast material administration.
So if your radiologist does not know it, many of the radiologists are not aware of it. So make them understanding, tell them to read the guideline. So fasting is not required for the routine examination. Now the CT anatomy of the abdomen. We look at the step by step the CT anatomy of the abdomen. Sorry, I don't have any cursor. Sir, you have to help me. Sure. So first to take a look about the liver. So this is liver in the first section, liver in the second section, third and fourth. Next, just below the liver, the pear-shaped structure, fluid-filled pear-shaped structure in the third image, sir. This is the gallbladder. This is the gallbladder. Again, in the first image, sir. First image, this is the spleen. On the right side, this is the spleen. So between the liver and spleen is the stomach, and it is fluid-filled, and this is the wall of the stomach. Behind the stomach, the contrast-filled rounded area is the aorta. This is on the aorta, and on the right to it, this is the IVC. Right. So this one. Your left, sir. Yes. That's the bright one. The bright rounded one is this is the IVC. Yes. So this is the right side of the patient liver. As we see liver on this is the right side of the patient, and this is the left side. Always in the film, in the X-ray film, in the CT film, and in the ultrasonogram film. Just take a look at the image. এটা দেখে মনে হবে যে পেশেন্ট আমার সামনে দাঁড়াই থাকলে যেটা হবে যে পেশেন্টের রাইট আমার লেফট, পেশেন্টের লেফট আমার রাইট। আমরা স্ক্যান মানে পেশেন্ট ফিল্ম রিড করব সবসময় এইভাবে যে পেশেন্টের রাইট আমার লেফটে থাকবে, পেশেন্টের লেফট আমার রাইটে থাকবে। সো দিস ইজ দ্য রাইট সাইড লিভারের। এখন আমরা সেকেন্ড ইমেজে যাই। সেকেন্ড ইমেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য লিভার, এবং লিভারের পরে এখানে প্যানক্রিয়াস, প্যানক্রিয়াস, দিস ওয়ান প্যানক্রিয়াস, এবং এর পাশে স্প্লেন, এগেইন স্প্লেন। তারপর আমরা আসি অ্যাওর্টা। অ্যাওর্টার দুই পাশে দুটো লম্বা ইলংগেটেড স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে। দিস আর দ্য ক্রাস অফ ডায়াফ্রাম। না স্যার, হ্যাঁ এই পাশে আর এটা এই পাশে ক্রাস অফ ডায়াফ্রাম। ক্রাস অফ ডায়াফ্রাম আইডেন্টিফিকেশনের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আমরা যখন রেট্রোক্রুরাল লিম্ফ নোড বা এগুলো স্ট্রাকচার লিম্ফ নোড যখন আমরা আইডেন্টিফাই করবো তখন আমরা ক্রাস অফ দ্য ডায়াফ্রাম দেখবো। আর ডান পাশে ক্রাসের ডান পাশে হচ্ছে আমাদের আইভিসি। আচ্ছা, নেক্সট এখন আমরা আরেকটু সামনে লিভারের পাশে স্ট্রাকচারটা দেখি। এটার স্টোমাকের একটা পার্ট আসছে এখানে, এবং তার ডান দিকে হচ্ছে আমাদের বাওয়েল, সরি তার বামে বাওয়েল। এরপরে আমরা আসি আবার থার্ড ইমেজে। থার্ড ইমেজে আমরা লিভার, গল ব্লাডার, কিডনি। দিস ইজ রাইট কিডনি অ্যান্ড দিস ইজ লেফট কিডনি, এবং এখানে হচ্ছে অ্যাওর্টা, আইভিসি। আইভিসির একটু সামনে হচ্ছে হেড অফ প্যানক্রিয়াস। আমরা জানি প্যানক্রিয়াস হচ্ছে অবলিকলি আমাদের ওরিয়েন্টেড থাকে বডিতে, এই জন্য হেড আমরা একটু বিলো লেভেলে দেখবো। আমরা একটু আগে সেকেন্ড সেকশনে আমরা বডি অ্যান্ড টেইলটা দেখেছি, কারণ এটা অবলিকলি প্রেস থাকে, এই জন্য আমরা হেড দেখবো একটু লোয়ার লেভেলে, দেন বডি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে তার অ্যাডজাসেন্টে আমরা দেখবো স্মল বাওয়েল। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ফোর্থ ইমেজে, স্যার ফোর্থ ইমেজে হচ্ছে আমরা যেটা দেখবো লিভার, তারপর হচ্ছে কিডনি, অ্যাওর্টা, আইভিসি, এবং আইভিসির সামনে আমরা যে অংশটা দেখবো বাওয়েলের সেটা হচ্ছে আমাদের থার্ড পার্ট অফ দ্য ডিউটেনাম। থার্ড পার্ট অফ দ্য ডিউটেনাম আমাদের এইভাবে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই নেক্সট স্যার, এবার আমরা একদম লোয়ার অ্যাবডোমেনে চলে আসলাম। লোয়ার অ্যাবডোমেনে এটা হচ্ছে ইউটেরাসের ফান্ডাসটা, যেহেতু আমরা এখানে ক্রস সেকশন দেখাচ্ছি এই জন্য আমরা এখানে ফান্ডাসটা গোল হয়ে আসছে, এবং ফান্ডাসের পিছনে আমরা এখানে রেকটাম দেখতে পাচ্ছি, যে ফ্লুইড ফিল রেকটাম। আচ্ছা, তারপর একটু ডানে আমরা যাই। আমরা যদি যাই এখানে দেখবো উইদিন ইউরিনারি ব্লাডার, এবং ইউরিনারি ব্লাডারের পিছে স্যার রাইটের ইমেজটা স্যার, হ্যাঁ সামনে হলো ইউরিনারি ব্লাডার একদম সামনে, তার পিছনে হচ্ছে আমার সার্ভিক্স, এবং তার পিছনে হচ্ছে আমাদের রেকটাম, সার্ভিক্স রেকটাম। So this is the orientation from anterior to posterior, urinary bladder, cervix, আর হচ্ছে rectum. Next image.
এটা হলো মেল পেশেন্ট, আগেরটা আমরা দেখলাম ফিমেল, দিস ইজ মেল পেশেন্ট, anteriorly urinary bladder and posteriorly it this is prostate, আর তার পিছনে হচ্ছে আমরা রেকটাম দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আরেকটু সামনে আসি আমরা, ইউরিনারি ব্লাডারের সামনে যে দুইটা রাউন্ডেড মানে ওভাল প্রজেকশন দেখা যাচ্ছে, দিস আর দ্য রেকটাস মাসেল। এবার আমরা নর্মালের সাথে একটু অ্যাবনর্মাল আমরা কম্পেয়ার করি, তাহলে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু ভালো হবে। যেমন দিস ইজ নর্মাল সিটি স্ক্যান অফ অ্যাবডোমেন, আপার অ্যাবডোমেন, লিভার, এবং এখানে আমরা দেখছি কিছু মার্জিনালি এনহান্সিং লিশন আছে, এবং লিশন গুলা মাল্টিপল, এবং ওয়ালটা হচ্ছে এনহান্সমেন্ট হয়েছে ওয়ালের, কিন্তু একটু শ্যাগি এনহান্সমেন্ট ওয়াল গুলার। সো যখন কোনো মাল্টিপল লিশন থাকে, শ্যাগি ওয়াল এনহান্সমেন্ট থাকে, তখন আমরা একটা হিস্ট্রি নেই যে পেশেন্টের প্রাইমারি কোনো লিশন আছে কিনা। যদি এরকম প্রাইমারি কোনো লিশন থাকে তখন আমরা এটাকে সাসপেক্ট করি দিস ইজ এ কেস অফ মেটাস্টেসিস। সো দিস ইজ এ প্রুভেন কেস অফ মেটাস্টেসিস উইথ রেকটাল কার্সিনোমা। নেক্সট স্যার, ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন হচ্ছে সিভিয়ার লেফট লইং পেইন অ্যান্ড ভমিটিং। সো দিস ইজ এ নন কন্ট্রাস্ট সিটি, দুই পাশের কিডনির ভিতরে সাদা সাদা ইউরেটারের মধ্যে, এটা দেখে আমাদের কোনো ভাবার ইয়া নাই যে এটা হলো কন্ট্রাস্ট, কারণ সে হলো হাইলি ইম্প্যাক্টেড উইথ স্টোন। আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই পাশের কিডনিতে ডেন্স স্ট্রাকচার, এবং এক পাশের লেফট কিডনির হাইলামের কাছে এখানে হলো ইউরেটারে স্টোন। সো দিস ইজ এ বাইল্যাটারাল রেনাল ক্যালকুলাই অ্যান্ড লেফট আপার ইউরেটারিক স্টোন। এখন যখন আমাদের এটা আসলে আমাদের রেডিওলজিস্টেরই দায়িত্ব, যখন কোনো রেনাল স্টোন দেখে আমাদেরকে অবশ্যই সেই রেনাল স্টোনের ডেন্সিটি আমাদেরকে মেপে দিতে হবে, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট পসিবল ফর দ্য ইউরোলজিস্ট টু সে যে এটাকে আমরা ESWL করবে কি করবে না। তো এই জন্য আমাদেরকে ইউরেটারিক স্টোনের ক্ষেত্রে লেভেল বলে দিতে হয়, এবং রেনাল স্টোনের ক্ষেত্রে ডেন্সিটি মাপতে হয়। এগেন আমরা ডেন্সিটি কিভাবে মাপবো, আমাদের সিটিতে একটা কার্সার থাকে, আমরা জাস্ট কার্সারটা ওখানে ধরলে আমাদের ওখানে রেনালের ডেন্সিটি, রেনাল স্টোনের ডেন্সিটিটা চলে আসে। তাহলে আমরা একটু দেখি অ্যাকচুয়ালি দুই পাশে দুইটা রেনাল স্টোন, আর এখানে হচ্ছে আমাদের ইউরেটারিক স্টোন। আমরা করোনালেও যদি দেখি, প্রথম ইমেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইট রেনাল স্টোন লোয়ার ক্যালিক্সে, স্যার করোনাল সেকশন, স্যার করোনাল সেকশনে, স্যার হ্যাঁ করোনালে রাইট কিডনিতে লোয়ার ক্যালিক্সে স্টোন, লেফট কিডনিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে জাস্ট আপার ইউরেটারের স্টোন। আমরা যদি সেকেন্ড ইমেজে যাই, সেকেন্ড ইমেজ স্যার করোনাল, এখানে লেফট কিডনির লোয়ার ক্যালিক্সে স্টোন। সো এইভাবে হচ্ছে আমরা অ্যাক্সিয়াল করোনাল দুইভাবে আমরা জিনিসগুলোকে কোরিলেট করে লিশন ডিটেকশন করি। নেক্সট স্যার, so what is the modality of choice in suspected renal or ureteric stone? কেউ একজন একটু বলে। নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান। গুড। সো আমরা এখানে লিখলাম যে সিটি স্ক্যান অফ কেউবি রিজন। আমরা যখন শুধুমাত্র আমরা দেখতে চাই যে আমাদের স্টোন আছে কিনা, আমাদের সাসপেক্টেড, তখন আমরা সাধারণত নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান অফ কেউবি রিজন করি। কিন্তু যখন আমাদের সেই সাথে আমরা সাসপেক্ট করি যে এটার কোনো মানে আমরা একই সাথে রেনালের এক্সক্রিশন ফাংশনটা আমরা দেখতে চাই, তখন আমরা কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান অফ দ্য কেউবি রিজন করবো, অথবা সিটি ইউরোগ্রাফি আমরা বলি। আদারওয়াইজ শুধুমাত্র ডিটেকশনের জন্য আমরা নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান অফ কেউবি করি। নেক্সট, ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন হচ্ছে রাইট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন। এখন আমরা যদি কম্পেয়ার করি, এটাখানে আমরা একটা নর্মাল আমাদের ইয়ার জন্য কম্পেয়ারের জন্য রাখলাম যে প্রথম ইমেজটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল, এটার সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি সেকেন্ড ইমেজে রাইট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন যখন একটা পেশেন্ট নিয়ে আসে, তখন আমাদের প্রথম চিন্তা হয় যে এই পেশেন্টের হয়তো বা আমরা গল ব্লাডার রিলেটেড কিছু থাকতে পারে। তাহলে আমরা যদি এরকমই চিন্তা করি যে আমাদের গল ব্লাডারটাই আমাদের প্রথম অ্যাটেনশন, আমরা যদি দেখি এই গল ব্লাডারের সাথে এই গল ব্লাডারটা আমরা যদি কম্পেয়ার করি, তাহলে আমরা প্রথমে আমরা দেখবো যে গল ব্লাডারের ওয়ালটা কেমন। আমরা যদি সেকেন্ড ইমেজটা দেখি, দেখবো যে গল ব্লাডারের ওয়ালটা থিকেন, গল ব্লাডারের ওয়ালটা থিকেন, এবং একই সাথে ভিতরে একটা ডেন্স স্ট্রাকচার। তিনটা ছবি একই পেশেন্টেরই তিনটা ইমেজ আমরা যদি দেখি, যে দেখা যাবে যে গল ব্লাডারের ওয়ালটা থিকেন এবং এখানে আমরা একটা ডেন্স স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি। সো দিস ইজ এ ক্যালকুলাস কোলিসিস্টাইটিস। এখন আপনাদের কাছে আমার কোশ্চেন নেক্সট, so what is the modality of choice in suspected cholelithiasis? Sir, answer দেন না, আগে বল। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি।
This sir. Next, ultrasonography. Next. So modality of choice in suspected GB polyp. CT scan. Contrast CT scan. Ultrasonogram. আচ্ছা, একজন আল্ট্রাসোনোগ্রাম, একজন হচ্ছে কন্ট্রাস্ট এনহান্স সিটি। আচ্ছা, Ultrasonogram, আমরা madam. বলি হ্যাঁ, usually ultrasonogram is the modality of choice. Yes, ultrasonogram is the modality of choice. কারণ আল্ট্রাসোনোগ্রামের হচ্ছে আমরা যখন কোনো জিনিসটা দেখি তখন হচ্ছে আমরা ইকোজেনিসিটিটা পলিপ সাধারণত অনেক সময় কোলেস্টেরল ক্রিস্টাল ডিপোজিশনের জন্য একটু ইকোজেনিক থাকে, আমরা কমেটেল আর্টিফ্যাক্ট দেখতে পাই। শুধু তা না, আল্ট্রাসোনোগ্রামে আমরা অনেক ম্যাগনিফাইড ভিউ আমরা দেখতে পারি, ম্যানিপুলেশন করতে পারি, একটা গলব্লাডারকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে দেখতে পারি, যেটা আমাদের সিটি স্ক্যানে সম্ভব না। সিটি স্ক্যানে আমাদের কোন লিশনগুলো পলিপগুলো মানে আমরা ইজিলি ডিটেক্ট করি, যেগুলো সাধারণত 8 মিলিমিটারের উপরে বা 1 সেন্টিমিটারের কাছে থাকে, সেই সাধারণত পলিপগুলোকে আমরা সিটি স্ক্যানে ডিটেক্ট করতে পারি। আদারওয়াইজ আল্ট্রাসাউন্ড ইজ দ্য মডালিটি অফ চয়েস টু ডিটেক্ট দ্য গল ব্লাডার পলিপ, আদারওয়াইজ উইল মিস ইট ইন কেস অফ সিটি স্ক্যান। So modality of choice in suspected gallbladder mass. CT scan of abdomen. Sir. So আমরা কন্ট্রাস্ট এনহান্স সিটি করতে পারি, আমরা এমআরআই করতে পারি, কারণ আমাদের কিন্তু গলব্লাডার ম্যাসটা স্ক্রিনিং পারপাজে সাধারণত এটা দেখাই হয় আল্ট্রাসোনোগ্রামে, যে হ্যাঁ আমরা সাসপেক্ট করলাম যে একটা গলব্লাডার ম্যাস। নেক্সট, এবার ক্লিনিশিয়ানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, আমরা এরপরে আমরা কি দেখতে চাই, আমরা দেখতে চাই যে এই গলব্লাডারের অ্যাসোসিয়েটেড স্ট্রাকচারে ইনভলভমেন্ট আছে কিনা। যেমন হচ্ছে আমাদের পেরিটোনিয়াম এবং অ্যাডজাসেন্ট পার্ট, মোস্ট কমন যেটা সেটা হলো লিভার। এই অ্যাডজাসেন্ট স্ট্রাকচার ইনভলভমেন্টের জন্যই আমরা সাধারণত অ্যাডভাইস করে থাকি। তো আমাদেরকে সিটি এবং এমআরআই দুটাতেই আমরা করতে পারি, কিন্তু যদি আমরা কন্ট্রাস্ট এনহান্স সিটি আমাদের প্রাইমারি চয়েস, যদি এটাতে আমাদের ইকুইভোকাল মনে হয় যে লিভারে ইনভেশন আছে কিনা আমি ঠিক সিটিতে বুঝতে পারছি না, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এমআরআই এর হেল্প নিতে হয়। যেমন আমরা এখানে আসি, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনটা একটু আপার কাটে, একদম থার্ড ইমেজটাতে আমরা যদি দেখি, জি স্যার, থার্ড ইমেজটাতে গলব্লাডারের অ্যান্টেরিয়র ওয়ালটা বেশ থিকেন এবং দেখা যাচ্ছে আমরা এই সেকশনে দেখলে দেখা যাচ্ছে লিভার থেকে সে একটু দূরে আছে, লিভার একটা ফ্যাট প্লেন মেনটেন হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি সেকেন্ড ইমেজটা দেখি, উপর থেকে সেকেন্ড ইমেজটা, এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের লিভারের মধ্যে ইনভেশন। স্যার আরেকটু ডান দিক, মানে ইমেজের ডানে স্যার, ইমেজের ডানে স্যার, আরো ডানে স্যার, হ্যাঁ এখানে, আরো বামে স্যার, না এটা না স্যার, আরেকটু, হ্যাঁ এটা স্যার ম্যাস, বামে যান স্যার, মানে আপনার বামে যান স্যার, একটা হাইপোডেন্স এরিয়া দেখা যাচ্ছে স্যার, আরেকটু বামে স্যার, বামে, এই যে স্যার হাইপোডেন্স এরিয়াটা স্যার, আপনি কারসারটা একটু বামে নেন স্যার, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার জিবি ম্যাসটা হেপাটিক ইনভেশন করেছে, সেটাই দেখা যাচ্ছে। তাহলে হচ্ছে আমরা সিটি স্ক্যান এরকম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আমরা পুরো সেকশনটাই আমরা দেখতে পারবো। এখানে যেমন আমি অবভিয়াস আমার জিবি ম্যাসটা হেপাটিক ইনভেশন করেছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু কিছু কিছু কেসে হয় কিছু ইনডিটারমিনেন্ট, আমি ঠিক শিওর না যে আমার জিবি ম্যাসটা অ্যাসোসিয়েটেড লিভারকে ইনভলভ করছে কিনা, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এমআরআই হেল্প নিতে হয়। নেক্সট স্যার। আচ্ছা, এখন আমাদের আল্ট্রাসোনোগ্রামে আমরা দেখলাম যে কোলেলিথিয়াসিস, তাহলে কোন পেশেন্টদেরকে আমরা সাধারণত এমআরসিপির জন্য বলবো? Dilated bile duct. যদি আমি আল্ট্রাসাউন্ডে কোনো পেশেন্টের দেখি সাসপেক্টেড biliary tree ডাইলেটেশন আছে, তাহলে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এই পেশেন্টের biliary ট্রিটা আমি আরো মোর ক্লিয়ারলি দেখতে চাই, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এমআরসিপির জন্য নেক্সট প্রসিড করব। এখন হচ্ছে আমাদের সিনারিও আরেকটা, যে সিভিয়ার রাইট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন একটা পেশেন্টের। দিস ইজ দ্য কেস, যে এই পেশেন্টের সিভিয়ার রাইট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল, এর জন্য তার সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার হলো সিবিডির মধ্যে সিবিডিটা হিউজলি ডাইলেটেড এবং একটা ডেন্স স্ট্রাকচার আছে, এবং সেই পেশেন্টের পরবর্তীতে এমআরসিপি করা হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা সিগন্যাল ভয়েড এরিয়া টার্মিনাল পার্টে, এবং এটাই হচ্ছে আমার কোলেডোকোলিথিয়াসিস। সো ইন দ্যাট এগুলো কেসে আমরা সাধারণত এমআরসিপি করি। Next, sir. Next, severe right upper abdominal pain. Sir, এটা লোয়ার, এটা কি এটার হিস্ট্রি ছিল স্যার? আপার না লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন স্যার? আপারই ছিল। আচ্ছা আমি আসি স্যার, আমি বলছি আপারই ছিল। নেক্সট আসি, আমরা এই পেশেন্টটা ছিল সিভিয়ার রাইট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন।
আমি এখানে অ্যারো দিয়ে দিয়েছি আগে। খেয়াল করেন যে এই প্রথম যে কার্ডটা সেটা কিন্তু একটু নিচের দিকের মিড কার্ড। হ্যাঁ, এখানে আমি দেখতেছি একটা টিবিউলার স্ট্রাকচার। তার মানে হচ্ছে টিবিউলার স্ট্রাকচার সাধারণত অ্যাপেন্ডিক্স এর মতোই। আপনার নিচের যে অ্যারোটা ফলো করতে করতে নিচে দেখেন যে বিশেষ করে শেষের দুইটা ছবি, এখানে অ্যাপেন্ডিক্সটা হিউজলি ডাইলেটেড এবং অ্যাপেন্ডিক্সটা একদম সাব হেপাটিক রিজন পর্যন্ত, মানে এত ইলংগেটেড একটা মানে অ্যাপেন্ডিক্স, মানে চিন্তা করা যায় না। তো এটা হচ্ছে ইটস এ কেস অফ অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস এবং এর অ্যাপেন্ডিক্সটা মানে টিপটা হচ্ছে সাব হেপাটিক রিজনে। এই জন্য পেশেন্ট কমপ্লেন করেছে কিন্তু রাইট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন। আপনার অ্যারোটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এই অ্যারোটাই পুরাটাই হচ্ছে তার অ্যাপেন্ডিক্স। এটা পুরোটা পুরোটাই, জি স্যার, পুরোটাই অ্যাপেন্ডিক্স। আর সেকেন্ড সেকশনে দেখেন সিকামের পাশে অ্যারোটা সেকেন্ড, হ্যাঁ এখানে এটা অ্যাপেন্ডিক্স এর কাট এবং পেরি অ্যাপেন্ডিকুলার ফ্যাট স্ট্র্যান্ডিং সবই আছে পেশেন্টের। নেক্সট স্যার। So now the question, what is the modality of choice in suspected appendicitis? ultrasonogram, CT scan, সিটি স্ক্যান, সিটি স্ক্যান। ঠিক আছে। CT So scan. modality of choice actually the CT scan of abdomen. নন কন্ট্রাস্ট সিটিতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে নন কন্ট্রাস্ট সিটি তো আমরা 87% কেসে আমরা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিসাইটিসটা ডিটেক্ট করতে পারি, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রাস্ট দিতে বলি। যেমন হচ্ছে এজেড পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রাস্ট দিতে বলি যে অ্যাসোসিয়েটেড আদার কোনো ফাইন্ডিং, যেমন সরাসরি আমরা কোনো কার্সিনোমা আছে কিনা বা কোনো ম্যাস আছে কিনা, এই ধরনের যদি আমরা সাসপেক্ট করি যাতে এজেড পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, তখন আমরা সাধারণত কন্ট্রাস্ট দিতে বলি। আদারওয়াইজ দেখেন শুধুমাত্র ডিটেকশনের জন্য নন কন্ট্রাস্ট সিটি হচ্ছে 87% আমাদের সেন্সিটিভ। কিন্তু আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি দেখি ম্যাক্সিমামই দেখা যায় যে ক্লিনিশিয়ানরা তারা সাসপেক্ট করতেছে অ্যাপেন্ডিসাইটিস কিন্তু দিচ্ছে আল্ট্রাসোনোগ্রাম। সো এই প্র্যাকটিস থেকে আমাদেরকে একটু বের হয়ে আসতে হবে। তারা ভাবে যে একটা অ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য আমি সিটি স্ক্যান করতে দিব, মানে তাদের কাছে মনে হয় মশা মারতে কামান দাগা। বাট দিস ইজ দ্য মডালিটি অফ চয়েস, কারণ আমাকে জানতে হবে যে আমার আল্ট্রাসাউন্ডোগ্রামে অনেক লিমিটেশন আছে। অ্যাবডোমেনের গ্যাস হয়, তারপরে হচ্ছে আমার সিকামের অ্যাপেন্ডিক্সের পজিশন, আমি একটু আগে আপনাদেরকে দেখালাম যে অ্যাপেন্ডিক্সের পজিশনটা পুরাপুরি একদম অ্যাসেন্ডিং কোলনের পিছন দিয়ে হচ্ছে ইয়া পর্যন্ত চলে গেছে, সাব হেপাটিক রিজন পর্যন্ত চলে গেছে। ইট ইজ নট পসিবল ইন দ্য আল্ট্রাসাউন্ড টু ডিটেক্ট দ্যাট লিশন। যে সাবসিকাল রেট্রোসিকাল জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করা, আমি তো আল্ট্রাসাউন্ড করবো সামনে দিয়ে, আমি পিছনের লিশন কিভাবে ডিটেক্ট করবো? সো এটা আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে এই ট্রেন্ডটা থেকে একটু বের হয়ে আসতে হবে, যে যখনই ক্লিনিশিয়ান সাসপেক্ট করে যে অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস, সাথে সাথে তারা অ্যাডভাইস করে হচ্ছে যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম। কোনো দরকার নেই, আমরা নন কন্ট্রাস্ট সিটি করে আমরা ইজিলি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। নেক্সট স্যার, সিভিয়ার আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন। আচ্ছা, আমরা বাম দিকে প্রথম ছবিটা, যেটা বাম দিকে প্রথম দুইটা ছবি হচ্ছে আমার নর্মাল, তার সাথে আমরা যদি ডান দিকের ছবিটা কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা বলি যে আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন, সিভিয়ার আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন। আমি এখানে আসলে ভমিটিংও লিখিনি। তাহলে আপনি প্রথমে কি মনে হবে? প্রথমে আমাদের মনে হবে যে প্যানক্রিয়েটাইটিস কিনা। তাহলে আমাদের ওইদিকে আমরা একটু চোখটা নিই, তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের প্যানক্রিয়াসটা দেখতে কেমন। আমরা যদি এই প্যানক্রিয়াসের সাথে 2 নম্বর ছবির প্যানক্রিয়াসটা দেখি, তাহলে আমরা দেখবো যে প্যানক্রিয়াসটা একটু সোলেন। প্রথম প্যানক্রিয়াসের চেহারাটা দেখেন আর দ্বিতীয় প্যানক্রিয়াসের চেহারাটা যদি আমরা দেখি, যে দ্বিতীয় প্যানক্রিয়াসটা একটু সোলেন। শুধু তাই না, প্রথম প্যানক্রিয়াসের চারিদিকে যে ফ্যাট, পেরিটোনিয়াল ফ্যাটটা দেখেন পরিষ্কার কালো। এখন আমরা যদি দ্বিতীয় ছবিতে আসি, দেখেন পেরিপ্যানক্রিয়েটিক ফ্যাটটা এখানে কেমন, এটা কেমন ডার্টি হয়ে আছে। আমরা এটাকে বলি পেরিটোনিয়াল ফ্যাট স্ট্র্যান্ডিং, এবং কিছু মাইল্ড ফ্লুইড কালেকশন দেখা যাচ্ছে, যেটা আমাদের কিডনির সামনেও আমরা দেখছি একটু লিনিয়ার ডেন্স লাইন হিসেবে, এটা ফ্লুইড কালেকশন। তাহলে আমরা পেরিপ্যানক্রিয়েটিকটা দেখছি, প্যানক্রিয়াস সোলেন, পেরিপ্যানক্রিয়েটিক ফ্যাট স্ট্যান্ডিং এন্ড মাইল্ড পেরিপ্যানক্রিয়েটিক কালেকশন। এবং আমরা যদি দ্বিতীয় ছবিটাতে আসি, একই পেশেন্টের দ্বিতীয় ছবিতে হ্যাঁ, তাহলে আমরা দেখবো যে এখন কালেকশনটা আরো ভালো বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এবং কিডনির সামনে যে জেরোটাস ফাসা থাকে সেটাও থিকেন। এই ফাসাটা দেখেন কিডনি, জি স্যার, ডান বাম কিডনির ডান, হ্যাঁ এপাশে নেন, ডানে স্যার, ডান দিকে কিডনির, হ্যাঁ এপাশে থিকেন। তো আমরা যদি দেখি যে জেরোটাস ফাসাটা থিকেন, পেরিপ্যানক্রিয়েটিক ফ্লুইড কালেকশন, ফ্যাট স্ট্যান্ডিং, প্যানক্রিয়াস সোলেন, সো দিস ইজ এ কেস অফ অ্যাকিউট প্যানক্রিয়েটাইটিস। এখন নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের,
So what is the modality of choice in suspected acute pancreatitis? আমি সিটি দেখাইছি বলে কিন্তু আপনারা সিটি বলবেন না, হ্যাঁ, মানে আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা বললাম, আজকে আপনাদের সিটি ক্লাস বলে আমি সব সিটি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? So what is the modality of choice in suspected acute pancreatitis? CT scan. Which modality? Ultrasonogram. Contrast CT. Contrast CT. আচ্ছা, contrast CT. Why contrast CT? কারণ আমি যদি প্যানক্রিয়াস সোলেন আমি নন কন্ট্রাস্টে দেখতে পারবো, পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট স্ট্যান্ডিং আমি নন কন্ট্রাস্টে দেখতে পারবো, ফ্লুইডও আমি নন কন্ট্রাস্টে দেখতে পারবো। হোয়াই কন্ট্রাস্ট? নেক্রোসিস বোঝার জন্য এনহ্যান্সমেন্ট নিবে। তাহলে আমার শুধু সিটি স্ক্যান, আমার প্যানক্রিয়াটাইটিস শুধু আমার প্যানক্রিয়াটাইটিস আছে এই কথাটা বললেই হবে না, আমাকে প্যানক্রিয়াটাইটিসের যেটা আমরা বলি যে সিভিয়ারিটি ইন্ডেক্স, সিটি সিভিয়ারিটি ইন্ডেক্স বলি আমরা, যে প্যানক্রিয়াটাইটিসের এই সিটিতে সিভিয়ারিটি ইন্ডেক্সটা কত সেটা আমাকে মেপে বলে দিতে হবে। তাহলে সিটি সিভিয়ারিটি ইন্ডেক্স জানার জন্য আমাকে জানতে হবে যে প্যানক্রিয়াসে নেক্রোসিস আছে কি নাই। তাহলে প্যানক্রিয়াসে নেক্রোসিস আছে কি না জানতে গেলে আমাকে দিতে হবে কন্ট্রাস্ট, যে এরিয়াটা আমার কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স হবে না সেই অংশটা নেক্রোসিস, যেটা হবে সেটা নেক্রোসিস না। এইভাবে আমরা সিটি সিভিয়ারিটি ইন্ডেক্সটা বের করি এবং এটাই হচ্ছে আইডিয়াল ওয়ে, নট অনলি দ্য ডায়াগনোসিস, আমাকে ইন্ডেক্সটাও বের করে দিতে হবে। এই জন্য আমাদেরকে কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান অফ অ্যাবডোমেন করতে হবে, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ দ্য মডালিটি অফ চয়েস ইন কেস অফ সাসপেক্টেড ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস? নন কন্ট্রাস্ট সিটি। আর কেউ? এমআরআই আচ্ছা, আমরা যাই। হ্যাঁ, আমরা সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই দুটেই করতে পারি। যে আমাদের হচ্ছে যেটা হলো ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, এমআরআই আমরা আরেকটু অ্যাডভান্টেজ যেটা পাই যে এমআরআই সাথে আমরা একটু এমআরসিপিটাও সাথে করে দিই, কি জন্য? যে হ্যাঁ প্যানক্রিয়াটিক মেইন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টের ভিতরে কোনো স্টোন আছে কিনা, এটা গেল। অনেক সময় অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস থাকে, এই সমস্ত জিনিসগুলোর জন্য আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে সিটি স্ক্যানও আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো, কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড আরো কিছু ফাইন্ডিং, মোর ইনফরমেশন জানার জন্য আমরা এমআরআই যেটা করি, এমআরআই আপার অ্যাবডোমেন উইথ এমআরসিপি এই জিনিসটা করি, যে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টের ভিতরে কোনো স্টোন আছে কিনা, প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টের সাইড ব্রাঞ্চে কোনো স্টোন আছে কিনা, এই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখি। সিভিয়ার রাইট আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন with plenty of RBC in urine. এখন এই পেশেন্টটা দেখেন, প্রথম ছবিটা হলো নন কন্ট্রাস্ট, দ্বিতীয় ছবিটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? নন কন্ট্রাস্টে আমরা যদি তাকাই, দুই কিডনির মধ্যে আমরা যদি কম্পেয়ার করি, রাইট কিডনিটা বেশ সোলেন হয়ে আছে এবং এখানে পেশেন্টকে কিন্তু আইভি কন্ট্রাস্ট দেওয়া হয়েছিল। আইভি কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে দ্বিতীয় ছবিটা খেয়াল করেন যে লেফট কিডনির আমরা কিন্তু পেলভিক অ্যালিসিয়াল সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু কন্ট্রাস্ট দেখতে পাচ্ছি। রাইট কিডনিটার কি হয়েছে বলেন? রাইট কিডনিতে কি দেখা যাচ্ছে? কন্ট্রাস্ট এক্সট্রাভাসেশন হয়েছে, এক্সট্রাভাসেশন অফ কন্ট্রাস্ট হয়েছে। সো এই পেশেন্টের আসলে একটা ট্রমার হিস্ট্রি আছে, তো ট্রমার জন্য তার আসলে ওখানে রেনালে এটা হচ্ছে আপনার পেলভিসে হচ্ছে রাপচার হয়েছিল, এই জন্য কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে তার মানে কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পর পুরো কন্ট্রাস্টটা এখন করোনাল ছবিতে দেখলে দেখবেন যে লিক হয়ে অ্যালং দ্য পেরিটোনিয়াম উপরে নিচে সব জায়গায় তার কন্ট্রাস্টটা স্প্রেড হচ্ছে। সো দিস এ কেস অফ রাপচার্ড কিডনি, রাপচার্ড পেলভিস ছিল, ট্রমার হিস্ট্রি। রাইট লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন, আচ্ছা এটাও ঠিক একই। আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে আপার অ্যাবডোমিনাল পেইনের জন্য খুঁজতে যে আমরা যেমন অ্যাপেন্ডিসাইটিস পেয়েছি, এটাও ঠিক একটা জিনিস। আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস, আমাদের মানে রেডিওলজিতে এটা হলো আমাদের ব্যাড প্র্যাকটিস, আমরা গ্রস জিনিসগুলো যখন না পাই আমরা লিখে দিই যে পেশেন্টটা নর্মাল, কিন্তু আপনারা কিছু কিছু কেস, আমি একটা দুইটা টিপিক্যাল, যদিও আপনারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন এখনো পাস করেননি কিন্তু আপনারা ভবিষ্যতে পাস করবেন, আপনাদের হাতে খড়ি এখানেই হবে। এই জন্য আমি স্যারকে পারমিশন নিয়ে একটু দু একটা জিনিস একটু ডিফিকাল্ট আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। জিনিসটা ডিফিকাল্ট না, জিনিসটা আসলে আমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিসেরই জিনিস, কিন্তু আমরা মিস করি বলে আমরা বলি এগুলো আনকমন জিনিস, বাট দিস আর ভেরি কমন থিংস, উই ইজিলি মিস দিস থিংস। আমরা যদি প্রথম ছবিটা দেখি, দেখেন নর্মাল একটা ছবিতে আমি একটা অ্যারো দিয়েছি, অ্যারোর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের গোনাডাল ভেসেল। আমরা জানি যে লেফট গোনাডাল ভেসেল ড্রেন করে কোথায়, সেটা হচ্ছে আপনার
লেফট রেনাল ভেইনে। এজন্য এটা যখন আমরা কাট সেকশন নিই তখন এরকম একটা কাট হয়। পেশেন্ট কিন্তু পেইন নিয়ে আসছিল রাইটে, কিন্তু আমরা যখন ইভালুয়েট করতে গেলাম, এবার নেক্সট ছবিটাতে স্যার একটু আসেন, একই সাইডে অ্যাক্সিয়ালে দেখেন এই পাশের গোনাডাল ভেইনটা কত ডাইলেটেড স্যার, অ্যারো হেড। এটা না স্যার, এটা নর্মাল স্যার, মানে সেকেন্ড ছবিটা স্যার, অ্যাক্সিয়াল সেকেন্ডটা, হ্যাঁ টিপটা স্যার, অ্যারো টিপে গোল স্ট্রাকচারটা এটা। তাহলে আমরা যদি প্রথম গোনাডাল ভেসেল আর সেকেন্ড গোনাডাল ভেসেলটা দিই, নর্মালের সাথে যদি আমরা অ্যাবনর্মাল কম্পেয়ার করি তাহলে দেখেন গোনাডাল ভেসেলটা কত ডাইলেটেড দেখা যাচ্ছে, লেফট গোনাডাল ভেইন হিউজলি ডাইলেটেড। তাহলে এরকম ডাইলেটেড গোনাডাল ভেইন হলে কি সাসপেক্ট করবো আমরা? সরি, লেফট কিডনি ম্যাস, renal mass. না রেনালে না, ভেইনে। এটা ভেইনে, ভেরিকোসেল। এটা ভেইনের মধ্যে ম্যাস। তো এটা হচ্ছে থ্রম্বাস, এটা হচ্ছে তার লেফট গোনাডাল ভেনে থ্রম্বাস ছিল আসলে। এখন আমরা যদি ইমিডিয়েট স্যার এটা করোনাল সেকশনটা নিচে যান স্যার, করোনাল সেকশনে, হ্যাঁ টিপটাতে স্যার, অ্যারো টিপে, অ্যারো টিপে যদি আপনি দেখেন স্যার এই লম্বা স্ট্রাকচারটা টিপের সাথে স্যার লম্বা স্ট্রাকচার, দিস দ্য গোনাডাল ভেইন। এই গোনাডাল ভেইনের থ্রম্বাসের জন্যই হচ্ছে পেশেন্টের পেইন, কিন্তু আমরা জানি না কেন সে রাইট সাইডে কমপ্লেন করছে, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা মানে দিস ইজ দ্য প্যাথোলজি, এটা হচ্ছে ইজিলি মিস হওয়া একটা প্যাথোলজি আর কি। নেক্সট স্যার, abdominal pain and distension, history of right hemicolectomy. আচ্ছা, প্রথমটা হচ্ছে প্রথমে আমি একটা নর্মাল রাখছি এটা দেখানোর জন্য যে নর্মালি আমাদের বাওয়েল কিরকম থাকে। নর্মালি আপনি দেখেন স্মল বাওয়েল এবং লার্জ লার্জ আমরা জানি পেরিফেরি থাকে, স্মল হলো সেন্ট্রালে, যে আমাদের ডাইলেটেশনটা এরকমই থাকে। কিন্তু আমরা যদি সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ পিকচার গুলাতে তাকাই তাহলে দেখেন বাওয়েল লুপস গুলো হিউজলি ডাইলেটেড, এবং ওখানে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি যে ডেন্স স্ট্রাকচার, যেটা হচ্ছে আমাদের কোলিসিস্টেক্টমি করার পরে যে ক্লিপটা, সেই এরিয়াটা আমরা একটা ডেন্স একটা ক্লিপ স্যার, হ্যাঁ স্যার এখানে একটু ডানে নেন স্যার, আর একটু ডানে স্যার, আপনি ডানে স্যার, আপনি ডানে, এই যে আরেকটু নিচে নিচে ডানে স্যার, হ্যাঁ এই যে একটা ক্লিপ, বাওয়েলের দুই ওয়ালে দুইটা ক্লিপ, হ্যাঁ আরেকটু, হ্যাঁ স্যার আপনি অ্যারোটা এখানে গেছিল একটু উপরে। আচ্ছা যাক, এখানে হচ্ছে ক্লিপ আছে, খেয়াল করেন এই ক্লিপটা যেখানে আছে স্যার, আপনি দ্বিতীয় ছবিতে আসেন তাহলেও হবে স্যার, দ্বিতীয় ছবিটাতে স্যার, দ্বিতীয় ছবিতে দেখেন স্যার ডেন্স স্ট্রাকচার দুইটা দেখা যাচ্ছে স্যার, দ্বিতীয় না উপর থেকে স্যার, অ্যাক্সিয়ালের দ্বিতীয় ছবি স্যার, অ্যাক্সিয়ালে আরেকটু উপরে স্যার, হ্যাঁ এখানে যে ডেন্স স্ট্রাকচারটা এটা হচ্ছে আমাদের কোলিসিস্টেক্টমি ক্লিপ। এখন খেয়াল করেন ঠিক ক্লিপের এই জায়গাটায় ন্যারোই, তার প্রক্সিমালি দেখেন হিউজলি ডিস্টেনশন, হঠাৎ করে ক্লিপের এই জায়গাটায় হেমিকোলেক্টমি অ্যানাস্টোমোটিক লাইন, কোলিসিস্টেক্টমি না, না হেমিকোলেক্টমি এন্ড অ্যানাস্টোমোসিস, হ্যাঁ সরি কোলিসিস্টেক্টমি। তাহলে এখানে একটা ক্লিপ আছে, তাহলে এই ক্লিপের দেখেন জাস্ট প্রক্সিমালি হিউজলি ডিস্টেনশন, ডিস্টালি কিন্তু কোনো ডিস্টেনশন নাই, ঠিক আছে, কিন্তু এরকম হওয়াটা ছিল না। এখন আমরা স্যার আপনি যে ইমেজে আছেন তার ইমিডিয়েটলি নিচের ইমেজটাতে যান স্যার, তার ইমিডিয়েটলি নিচের ইমেজে ঠিক সেন্টার অফ দ্য অ্যাবডোমেনে আরেকটু নিচে আসেন, ওই লেভেলে স্যার নিচে আসেন, আরেকটু নিচে স্যার, আরেকটু নিচে নিচে, হ্যাঁ একটু ডানে স্যার, আপনার একটু ডানে, আপনার ডানে স্যার, এই জায়গাটায়, এই জায়গাটা যদি খেয়াল করেন দেখেন যে এখানে একটা ওয়ার্লপুল, মানে মনে হচ্ছে গোল হয়ে আসছে কিছু একটা। সো এখানে এই পেশেন্টের একটা মানে এই জায়গাটাতেই হচ্ছে আমরা বলি এটা হলো কি বলবো এটাকে, পেশেন্টের রোটেশনের জন্য এখানে একটা হলো তার আমরা যেটা বলি মানে এই অ্যারাউন্ডেই তার অবস্ট্রাকশনটা হয়েছে আর কি, ওয়ার্লপুল অ্যাপিয়ারেন্স বলি আর কি, যে এই জায়গাটায় গাটটা রোটেশন হওয়ার জন্য এখানে তার অবস্ট্রাকশন হয়েছে। এই পেশেন্টটা পরবর্তী করা এবং তার এখানে অবস্ট্রাকশন পাওয়া গেছে। সো আমাদেরকে শুধু অবস্ট্রাকশন বলে ছেড়ে দিলে হবে না, কি কারণে অবস্ট্রাকশন হয়েছে সেই জিনিসটা আমাদেরকে ইভালুয়েট করতে হবে। স্যার আমরা একটু নেক্সট ইমেজে আসি, Next slide. জি স্যার নেক্সট স্লাইড, সরি। আচ্ছা নেক্সট একই অ্যাবডোমিনাল পেইন এন্ড ভমিটিং, আমরা সাসপেক্ট করছি এটা অ্যাবডোমিনাল ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন হবে। নেক্সট স্যার, আবার যদি আমরা নর্মালের সাথে কম্পেয়ার করি, স্যার আপনাদেরকে একটা ছবি দেখিয়েছিল যে স্মল বাওয়েল অবস্ট্রাকশন তার সাথে ইন্ট্রামুরাল কিছু গ্যাস,
আমি আপনাদেরকে যে ছবিটা দেখাবো এটা হলো নর্মালের সাথে আমরা যদি ডানের ছবিটা আমরা একটু যাই, ডানে স্যার, আপনার ডানে স্যার, হ্যাঁ স্যার প্রথম দিক মানে প্যাথোলজির প্রথম ছবিটা, হ্যাঁ একটু ডানে যান স্যার, ডানে দেখেন একটা লুপ আছে, হ্যাঁ আমরা যদি এই বাওয়েল লুপটা চিন্তা করি, দেখেন এখানে শুধু অবস্ট্রাকশন অবস্থাতে আমরা দেখি এই সেগমেন্ট অফ বাওয়েলের শুধু ওয়াল থেকে নেই, এবং ওয়াল এটা হলো নন কন্ট্রাস্টেড, আপনারা দেখেন খেয়াল করেন নন কন্ট্রাস্টে আমার বাওয়েল শুধু বায়োলজি না, যে মিউকোসা যেটা আছে সেই মিউকোসার ডেনসিটিটাও অনেক বেশি। এই যে মিউকোসার ডেনসিটিটা বেশি বা সাবমিউকোসাল ডেনসিটিটা বেশি থিকেনিং, এটা রিপ্রেজেন্ট করে এই বাওয়েলে ইস্কেমিয়া হয়েছে এবং তার সাথে হেমোরেজও হয়েছে, এবং আলটিমেটলি পেশেন্ট অপারেশন করে তাই পাওয়া গেছে যে এই সেগমেন্ট অফ বাওয়েলে হচ্ছে ইস্কেমিক চেঞ্জ ছিল এবং তার সাথে হেমোরেজ ছিল। তো এটা হলো যে ইস্কেমিয়ার ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রেজেন্টেশন, যে অনেক সময় মাইক্রো হেমোরেজ হয়, স্যার যেটা দেখালেন যে ওটার মধ্যে হচ্ছে এয়ার আসে, ইন্ট্রামুরাল এয়ার। সো দিস আর দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ ডিফারেন্ট অ্যাপিয়ারেন্স অফ বায়োল ইস্কেমিয়া। আচ্ছা, আমরা এই স্যারের যে ছবিটা দেখেন স্যার 3 নাম্বার ছবিটাতে অ্যাডজাসেন্ট দেখেন অ্যাসাইটিসও আছে। তো এটা আসলে একদম সিভিয়ার লেভেল অফ ইস্কেমিয়া বায়োল ছিল, এই কারণেই হচ্ছে এরকম একদম সিভিয়ার পর্যায়ে চলে গেছে, যে অ্যাসাইটিস। তারপরে এটা গেল হোয়াট ইজ ফ্যাট স্ট্র্যান্ডিং। স্যার একজন কোশ্চেন করছে, আমার চোখে পড়ে গেল। ফ্যাট স্ট্র্যান্ডিং হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে নর্মালি আমাদের পেরিটোনিয়াল ফ্যাটটা, আপনি প্রথম ছবিতে দেখেন পেরিটোনিয়াল ফ্যাটটা খুব ক্লিয়ার কালো। আপনি এখন দ্বিতীয় ছবিতে আসেন স্যার, লিভারের একটু নিচে দেখেন স্যার, লিভারের সেকশনটা একটু সামনে যান স্যার, অ্যান্টিরিয়রলি আর একটু অ্যান্টিরিয়র স্যার, অ্যান্টিরিয়র জাস্ট লিভারের নিচে স্যার, হ্যাঁ এই বামে। এই জায়গার ফ্যাট আর এই জায়গার ফ্যাট কম্পেয়ার করেন, ফ্যাট হবে কালো সুন্দর, এখানের ফ্যাটটা দেখেন একটা ডার্টি অ্যাপিয়ারেন্স। দিস ইজ কল ফ্যাট স্ট্র্যান্ডিং। ফ্যাট স্ট্র্যান্ডিং হচ্ছে যে ফ্যাটটা পেরিটোনিয়াল ফ্যাট কোনো কিছু দিয়ে ইনভলভ হয়েছে, যেমন আমরা নিউমোনিয়া মানে বলি কি নিউমোনাইটিস, যে কোনো জিনিস দিয়ে এয়ারটা রিপ্লেস হয়েছে। এখানে পেরিটোনিয়াম আইদার ইনফ্লামেটরি সেল অথবা টিউমার সেল অথবা ফ্লুইড কোনো কিছু দিয়ে যদি এটা ডিস্টার্ব হয় তখন আমরা এটাকে বলি স্ট্র্যান্ডিং, যে নর্মাল পেরিটোনিয়ামটা নাই, পেরিটোনিয়ালে পেরিটোনিয়ামটা হচ্ছে ডার্ক হয়ে গেছে, এটাকে আমরা স্ট্র্যান্ডিং বলি। নেক্সট স্যার। আচ্ছা, একই পেশেন্টের এটা ইমেজ। সো নেক্সট আবার আমরা আসি, ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন ছিল এই পেশেন্টের। এটা হলো আরেকটা পেশেন্ট, এটা ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন। এটা আপনারা আসলে এটা আমাদেরকে কন্টিনিউয়াস ছবি মানে কন্টিনিউয়াস কাট দিয়ে এটা বোঝা যাবে। এই পেশেন্টের ছিল মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম এবং তার জন্য হচ্ছে তার এই স্মল বায়োল অবস্ট্রাকশনটা হয়েছে। এটা মেইনলি স্মল বায়োল অবস্ট্রাকশন। আমরা কি প্রথমে ভালভুলি কর্ডগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি, চিকন চিকন দেখেন ভালভুলি কনিভেন্টিস আছে, ওটা দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এটা স্মল বায়োল অবস্ট্রাকশন। সো এইভাবে আমরা বুঝতে পারি। নেক্সট স্যার। সো এবার আমরা আসি, হোয়াট ইজ দ্য মডালিটি অফ চয়েস ইন সাসপেক্টেড ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন। আমি আসলে কেসের পরে এগুলো বলছি কি জন্য, কারণ অনেক সময় আমরা বললাম যে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে যেটার জন্য যে জিনিসটা প্রযোজ্য সেটা না হয় অন্য একটা অ্যাডভাইস আসে, তার ফলে হচ্ছে কি ক্লিনিশিয়ান তার এক্সপেক্টেড ফাইন্ডিংটা পেশেন্টের থেকে পাচ্ছে না। আমরাও দেখা যাচ্ছে যে ক্লিনিশিয়ান ভাবছে এই জিনিস, কিন্তু আমরাও এটা লিখতে পারছি না, কারণ আমরা তো এটা দেখতে পারছি না, কারণ তার জন্য যে মডালিটি অফ চয়েসটা ছিল সেটা তো এটা না। তো এই জন্য আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি, মানে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কোন মডালিটির জন্য কোন ডিজিজটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। সো হোয়াট ইজ দ্য মডালিটি অফ চয়েস ইন কেস অফ সাসপেক্টেড ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন? Plain extra abdomen. Plain extra abdomen. সিটি স্ক্যান ম্যাডাম, সিটি স্ক্যান। সিটি স্ক্যান অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাস্ট ইন সিটি স্ক্যান অফ অ্যাবডোমেনই হচ্ছে মডালিটি অফ চয়েস। এক্সরে অ্যাবডোমেন এক সময় ছিল যখন আমাদের সিটি স্ক্যানটা এত অ্যাভেলেবল ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য কি, এই যে আমি বললাম যেটা, যে আমি রেডিওলজিস্ট, আমি যদি শুধু রিপোর্টিং করি যে হ্যাঁ বায়োল অবস্ট্রাকশন, ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন, এই রিপোর্টের জন্য কেউ আমার কাছে সিটি স্ক্যান করতে অ্যাবডোমেন পাঠাবে না। আমাকে পাঠাইতে হবে স্মল ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন আছে, অবস্ট্রাকশনটার কারণ কি, এবং তার ফলে আমার যে বাওয়েল যে ওয়াল গুলো আছে সে বাওয়েলের কি চেঞ্জ আছে, ওখানে যে অ্যাডজাসেন্ট যে সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেসেল আছে, ইনফার মেসেন্টারিক ভেসেল আছে, ভেইন আছে, সেখানে কোনো থ্রম্বাস আছে কিনা, সেই ভেসেল গুলার কন্ডিশন কি, এগুলো সবকিছু আমাকে বলতে হবে, শুধু অবস্ট্রাকশন বললেই আমাকে হবে না। অতএব এই সমস্ত জিনিসগুলাই আমাকে ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন ইভালুয়েট করতে হবে। এই কারণেই আমাকে কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান অফ অ্যাবডোমেন করতে হবে, যে আদার কোনো ম্যাস আছে কিনা, কোনো মানে নিডাস আছে কিনা যেটা অ্যারাউন্ডে আমার এই ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশনটা হইলো, সেগুলো আমাকে সব বের করতে হবে। অতএব এটা কন্ট্রাস্ট ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব না, এই জন্য আমাকে
কন্ট্রাস্ট এনহান্স সিটি স্ক্যান অ্যাবডোমেন করতে হবে। নেভার এমআরআই। এমআরআই হচ্ছে আমাদের বাওয়েল ইভালুয়েশনের জন্য এমআরআই এর কোনো রোলই নাই। অতএব যদি এক্সেপ্ট রেকটাম, আমরা সাধারণত বাওয়েলের জন্য এমআরআই কখনোই অ্যাডভাইস করি না। নেক্সট ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন, লেফট লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন। আচ্ছা, লেফট লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন, এটা হচ্ছে আপনাদের হয়তো বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষায় আসবে না, কিন্তু আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটা জিনিস দেখানোর জন্য, যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রথম কেসটা আসেন নর্মাল। আমরা নর্মালি একটু আগে আপনাদেরকে বললাম ফ্যাট স্ট্র্যান্ডিং। দিস ফ্যাট স্ট্র্যান্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্যার আপনি একটু লেফট আইলেট ফোসাই যে কোলনের একটা গোল দেখা যাচ্ছে কাট দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের একটা নর্মাল কোলনের কাট, এবং এই কোলনের চারিদিকে দেখেন ফ্যাটটা কত সুন্দর। আমরা ঠিক এই ইমিডিয়েটের এটা ঠিক নিচের ইমেজটা আপনি দেখেন স্যার, এই ইমেজটা যদি আমরা দেখি, দেখেন জাস্ট অ্যাডজাসেন্ট ফ্যাটে এখানে স্ট্র্যান্ডিং আছে। এই স্ট্র্যান্ডিংটা হচ্ছে কি, এই স্ট্র্যান্ডিংটা দিয়ে আমাকে ইন্ডিকেট করছে দেয়ার ইজ সাম প্যাথোলজি ইন দা কোলন। তো এইখানে আমরা যদি খেয়াল করি এবার দেখবেন স্ট্যান্ডিং এর সাথে একটা ছোট কোলন থেকে প্রজেকশন বের হয়ে আসছে ছোট্ট। সো দিস ইজ ডাইভার্টিকুলাইটিস। স্যার একজন এখানে কোশ্চেন করছে এমআর ইন্টারোগ্রাফি তাহলে কেন করা হয়? এমআর ইন্টারোগ্রাফি হচ্ছে আমরা রুটিন এমআরআইটা করব না, আমরা এমআর ইন্টারোগ্রাফি করব। অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত করি না, আমরা সাধারণত করি ধরেন কিছু কিছু লিমিটেড জায়গা দেখার জন্য, ধরেন আমাদের ক্রনস ডিজিজ আছে কিনা বা ইন্টেস্টাইনাল টিবি, তারপরেও এগুলোর ক্ষেত্রে বলা হয় যে সিটি আর এমআর ইন্টারোগ্রাফির মধ্যে কিছু ইন্ডিকেশন আছে। কিছু কিছু কেসে আমরা সিটি ইন্টারোগ্রাফিটাকে প্রেফার ধরি, দেন এমআর ইন্টারোগ্রাফি। আমরা নর্মাল এমআরআই কিন্তু বলছি না। নর্মাল এমআরআই বাওয়েলের ক্ষেত্রে এমআরআই রোল মানে কোনো রোলই নাই। এমআর ইন্টারোগ্রাফি আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে করতে পারি, কিন্তু যে পেশেন্টের ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন বা কিছু, সেই পেশেন্ট তো এমআরআই ইন্টারোগ্রাফির জন্য ইন্ডিকেটেড না। আচ্ছা, এখন আমরা এই কেসে আবার ফিরে আসি। তাহলে এই পেশেন্টটা হচ্ছে যে আমার সিটি, এখানে আমরা একটা ডাইভার্টিকুলার দেখছি এবং তার সাথে ফ্যাটি স্ট্যান্ডিং। সো দিস ইজ এ কেস অফ ডাইভার্টিকুলাইটিস। এই কেসগুলো খুব ইজিলি মিস করে রেডিওলজিস্টরা, এবং আপনারাও খেয়াল করবেন যে একটা পেশেন্ট যখন অ্যাবডোমিনাল পেইন বা কমপ্লেন করছে, একটা লিশন নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে, সেটা বের করার আমাদের আসলে একটা চেষ্টা থাকবে আর কি। নেক্সট ম্যাডাম দ্বিতীয় ছবিটা কি? স্যার টু, দ্বিতীয় ছবিটা হচ্ছে করোনাল সেকশন, সরি স্যাজেটাল সেকশন। স্যার এখানে একটু আসেন, দ্বিতীয় ছবিটা স্যাজেটালে আরেকটু নিচে স্যার, আরেকটু নিচে। হ্যাঁ, কোলনের সামনে অংশটা ফ্যাট স্ট্যান্ডিং দেখা যাচ্ছে, দেখেন। হ্যাঁ, এই অংশটাতে, এই অংশটা ফ্যাটটা দেখেন, কোলনের পিছনে ফ্যাটটা যেরকম কালো, এরকমই কালো হওয়া উচিত ছিল, হোমোজেনাস স্মুথ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি এই ফ্যাটে স্ট্র্যান্ডিং। সো এটা হলো অ্যাক্সিয়াল কাট, আর এটা হলো আপনার স্যাজেটাল কাট। Severe pain in right side of abdomen with a palpable lump. আচ্ছা, আমরা এখন আসি পালপেবল লাম্প। আমরা যদি নর্মালের সাথে দ্বিতীয় ছবিটা তুলনা করি, কোন জায়গাটায় প্যাথোলজি বলেন তো? কেউ একজন একটু বলেন কোন জায়গাটায় প্যাথোলজি মনে হচ্ছে? আমি কিন্তু নর্মালের সাথে অ্যাবনর্মাল দুইটা পাশাপাশি কম্পেয়ার করে দিচ্ছি, এবং ক্লিনিক্যাল সিনারিও বলে দিলাম যে পেইন আর পালপেবল লাম্প ইন রাইট আপার অ্যাবডোমেন, right side of abdomen. Now, rectal hematoma, subrectal hematoma. Yeah, good. Rectus hematoma. So this is a case of rectus hematoma. So অনেক সময় দেখা যায় যে easily মিস হয়, খুব it is a case of rectus hematoma. আমরা যদি নরমালের সাথে অ্যাবনর্মালটা পাশাপাশি কম্পেয়ার করি, তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে স্যাজেটাল এবং হলো অ্যাক্সিয়ালে যে দিস ইজ এ কেস অফ রেকটাস হেমাটোমা। এটা কিন্তু কোনো ম্যাস না। আমরা কিভাবে বুঝবো একটা রেকটাস হেমাটোমা? সেটা হচ্ছে যখন নন কন্ট্রাস্ট আমরা দেখবো যে এটা ডেনসিটিটা হাই এবং কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে এর কোনো এনহান্সমেন্ট হয়নি, এবং পেশেন্ট একটা হিস্ট্রি দিবে অ্যাকিউট আইদার সাডেন সিভিয়ার কাফের পরে সাধারণত এরকম হয়। এই ধরনের হিস্ট্রি থাকলে তখন আমরা বুঝবো দিস ইজ এ কেস অফ রেকটাস হেমাটোমা। সিভিয়ার আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন। আচ্ছা, যখনই একটা পেশেন্ট সিভিয়ার আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে আসলো, দেখলেন ভমিটিং, অ্যাবডোমেনে কোনো পালপেট করে আপনি কিছু পাচ্ছেন না, সাধারণত আপনি কোন পরীক্ষার জন্য মানে প্রসিড করবেন? ইউজুয়ালি কি চিন্তা করবেন? প্যানক্রিয়াটাইটিস। আচ্ছা, তখন আমরা সাধারণত ইউজুয়ালি প্যানক্রিয়াটাইটিস চিন্তা করে আমরা কন্ট্রাস্ট এনহান্স সিটি স্ক্যান অফ অ্যাবডোমেনের দিকে যাব।
আচ্ছা, এখন আমরা ডান পাশের ছবিগুলো, মানে আমার বাম পাশের ছবিগুলো হচ্ছে নর্মাল, ডান দিকের গুলো হচ্ছে অ্যাবনর্মাল। আমরা যদি এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করি, তাহলে অ্যারোর দিকে আপনি আগে তাকাই না, আপনি এমনি দেখেন প্যানক্রিয়াসের দিকে আমরা তাকাই। আমরা যদি প্যানক্রিয়াসের দিক তাকাই, দেখবো যে এটা একটু এজেড পেশেন্ট, এর জন্য প্যানক্রিয়াসে কিছু ফ্যাটি রিপ্লেসমেন্ট আছে, আদারওয়াইজ পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট কিন্তু একদম ক্লিয়ার। তাহলে আমার প্যানক্রিয়াটাইটিস, আমার এখানে হেডেক নাই। আমি বারবার বলছি, আমাদেরকে হলো স্ট্রাকচার দেখলেই হবে না, আমাদেরকে ভেসেল দেখতে হবে। একটা পেশেন্ট যখন অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে আসে, তখন বুঝতে হবে যে এটা তার ভেগ পেইন না, এটা তার কোনো না কোনো কারণে হয়েছে। তাহলে আমাদেরকে, আপনি একটু খেয়াল করেন যে এই পেশেন্টের, এবার আমরা আসি অ্যারো সাইনটা। অ্যারো সাইনটা কোথায় একটু বলতে পারবেন কেউ? প্রথম অ্যারো সাইনটা, হ্যাঁ, এই অ্যারো সাইনটা এটা কি দেখাচ্ছে? ম্যাডাম পোর্টাল ভেন। হ্যাঁ, পোর্টাল ভেনে কি দেখাচ্ছে? সোমবাস আছে মনে হচ্ছে। থ্রম্বাস। নেক্সট ছবিটাতে আসেন, এটা ইমিডিয়েট নিচেটা, ওটা হলো রাইট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন, আর এটা হচ্ছে, এটা মেইন পোর্টাল ভেন। এটা হচ্ছে আমার প্যানক্রিয়াসের হেডের কাছে, অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার মেইন পোর্টাল ভেন, আর ওটা হচ্ছে আমার রাইট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন। স্যার একটু পরের ছবিটা দিবেন, ওটা আছে কিনা আমি একটু দেখি। নেক্সট। আচ্ছা, এখানে আমরা আসি, এবার আপনি আসেন, দেখেন এই পেশেন্টের এখন কি দেখা যাচ্ছে। এই অ্যারোটা কি, পাশের অ্যারোটা কি? সুপ্রামেসেন্ট্রিক ভেইন এন্ড আর্টারি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেইন এন্ড আর্টারি। তাহলে এখানে আমার কিন্তু এটা ভেনাস ফেস, দেখেন রেনাল ভেইন কিন্তু খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে, দেখেন পিছনে একটু রেনাল ভেইন, রেনাল ভেইন কিন্তু চমৎকার দেখা যাচ্ছে। সো দিস ইজ ভেনাস ফেস। আমার কিন্তু এখন ভেইনে, সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেইনে আমার কন্ট্রাস্ট আসার কথা ছিল, কিন্তু সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেইন আমরা দেখছি কন্ট্রাস্ট নাই। তাহলে আমার থ্রম্বাসটা শুরু হয়েছে কিন্তু সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেইন থেকে, তারপরে পোর্টাল ভেইন, তারপরে রাইট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেইন। তাহলে এই পেশেন্টের প্রাইমারি, আসলে ছবিটা মনে হয় এখানে আমি ইনক্লুড করিনি, এই পেশেন্টের প্রাইমারি ছিল, কিন্তু আসলে প্রাইমারি মানে বলতে চাই মেইন প্যাথোলজি ছিল আসলে অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস। পেশেন্টের অ্যাপেন্ডিসাইটিস থেকে সামহাউ পেশেন্টের ওই ছবিটা মনে হয় আমার এখানে। স্যার আরেকটু নিচে যাবে, ছবিটা কি আছে কিনা আমি একটু দেখি। আর নাই, আচ্ছা। তার মানে এই পেশেন্টের ছিল আসলে অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস। সেই অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস থেকে, এখান থেকে থ্রম্বাস ফর্মেশনের সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেইন হয়ে পোর্টাল ভেইন হয়ে রাইট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেইনে গেছে, এবং পেশেন্ট কমপ্লেইন করছে অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে, আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে। যেহেতু তার সুপিরিয়র মেসেন্টারিক ভেইনে থ্রম্বাস আছে, ওই জায়গাটার বাউলগুলো তার ইসকেমিক চেঞ্জ হচ্ছে, এই কারণে তার পেইনটা সিভিয়ার ছিল। নেক্সট স্যার, ভমিটিং। আচ্ছা, এই পেশেন্টের ছিল কোনো অ্যাবডোমিনাল পেইন নাই, কিছু নাই, শুধু ভমিটিং। আমি নর্মাল সাথে পাশেরটা অ্যাবনর্মাল দুইটা দিয়েছি, একটু খেয়াল করেন। বাম পাশে দুইটা ছবি নর্মাল, অ্যাক্সিয়াল আর করোনালটা, ডান পাশে দুইটা ছবি প্যাথোলজি। কি মনে হয়? স্টেপ বাই স্টেপ খেয়াল করবেন, একটা একটা স্ট্রাকচার, সামনে থেকে পিছে, ডানে থেকে বামে। দেখেন, কেউ একজন ভলেন্টারিলি আসেন। ইয়ার মনে হচ্ছে তার দুই পাশে। হ্যাঁ, সরি। আচ্ছা, আমরা প্রথমে স্ট্রাকচারটা কি দেখা যাচ্ছে, সামনে থেকে আসেন, সামনে এটা কি দেখা যাচ্ছে? স্টমাক মনে হয়। হ্যাঁ, এটা সার্নি। গুড স্যার, ওরা তো সবই পারে। তাহলে আমি আপনাদেরকে কি দেখাইলাম? ক্রাস, দুই পাশে দুইটা ক্রাস থাকে। এখন দেখেন দুই ক্রাস দুই দিক দিয়ে সরে গেছে, দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর একটা স্ট্রাকচার। আপনারা যদি প্রথম ছবিতে দেখেন, দেখেন অ্যাওর্টার দুই পাশে ক্রাসটা কত ক্লোজ। এখানে ক্রাস দুইটা আমি যেটা দেখাইলাম, এখন পরের ছবিতে দেখেন ক্রাস দুইটা একদম ওয়াইড অ্যাপার্ট হয়ে গেছে এবং স্টোমাকটাই উপরে উঠে গেছে। আমরা যদি করোনালে দেখি, দেখা যাবে যে হোল স্টোমাকে আমার চেস্ট ওয়ালে চলে গেছে। এই জন্য এই পেশেন্টটা আসলে এবং উঠে এটা ইনসেরেটেড হয়ে গেছে, এটা রিভার্স হচ্ছে না। তখন পেশেন্টটা ভমিটিং নিয়ে কমপ্লেন করেছে আমাদের কাছে। নেক্সট স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা আসি, নিচের ছবিটা নরমাল, তার সাথে হচ্ছে আমরা উপরের একটা অ্যাবনর্মাল ছবি দিয়েছি। কি দেখা যাচ্ছে এখানে? এখানে স্যার ইয়া আছে, টিউবুলার ন্যারোয়িং আছে, ন্যারোয়িং অফ দা আপার রেক্টাম। ন্যারোয়িং অফ দা আপার রেক্টাম। আচ্ছা, আমরা দেখতেছি আপার রেক্টাল ওয়ালে থিকেনিং আছে, মানে আমরা ন্যারোয়িংটা তো সেকেন্ডারিলি। প্রাইমারি আমরা কি দেখছি যে ওয়ালটা
সার্কামফারেন্সিয়াল একটা থিকেনিং আছে ওয়ালে এবং এনহান্সমেন্ট আছে। আমরা সাধারণত এই ধরনের যদি এনহান্সমেন্ট থাকে, এই ধরনের যদি থিকেনিং থাকে, তখন আমরা এটাকে সাধারণত রেকটাল ম্যাসই বলি। হ্যাঁ, সো দেয়ার ইজ এ রেকটাল ম্যাস। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রেকটাল ম্যাস, আর এটা অ্যাক্সিয়াল, এটা হলো করোনাল সেকশন। যখন কোনো রেকটাল ম্যাস পাই, একসময় ছিল শুধু রেকটাল ম্যাস বলে আমরা রিপোর্ট ছেড়ে দিই। ম্যাস হয় এবং ইয়া থেকে কত দূর আছে, অ্যানাল ভার্স থেকে কত দূর, পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট স্ট্র্যান্ডিং ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, পেরিপ্যানক্রিয়াটিক লিম্ফ নোড আছে কিনা। আপনারা যদি প্রথম ছবিটাতে যান স্যার, অ্যাক্সিয়াল ছবিটাতে স্যার, অ্যাক্সিয়ালে স্যার, অ্যাক্সিয়ালে। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে রেকটামের দুই পাশে দেখেন দুইটা ছোট দুইটা লিম্ফ নোড আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো দিস আর দ্য, আমরা কোনো মেজোরেক্টাল লিম্ফ নোড আছে কিনা, এক্সট্রা মেজোরেক্টাল লিম্ফ নোড আছে কিনা, এগুলো সব আমাদেরকে ইভালুয়েশন করতে হবে। এবং হচ্ছে এক্সট্রামোরাল ভেনাস ইনভেশন আছে কিনা। এক্সট্রামোরাল ভেনাস ইনভেশন সাধারণত আমরা স্যাজেটাল ইমেজেই দেখি যে কোনো এক্সট্রামোরাল ভেনাস ইনভেশন আছে কিনা। এখন স্যার এবার একটু নেক্সট কোশ্চেনে আসি আমরা। So what is the imaging modality of choice in colon or mass? সিটি স্ক্যান ম্যাডাম। সিটি স্ক্যান। সো আমরা সাধারণত কন্ট্রাস্ট এনহান্স সিটি স্ক্যানটা দিব। শুধু সিটি স্ক্যান বললে আমাদের একটু লিমিটেশন হয়ে যাচ্ছে, আমরা সাধারণত কন্ট্রাস্ট এনহান্স সিটি স্ক্যান অফ দিব করবো আর কি। অ্যাকচুয়ালি আমরা এমআরআই অফ রেকটামই বলি, পেলভিক এমআরআইও বলা যায়। আমরা এমআরআই রেকটাম কি জন্য বলি, যখন আমরা রেকটামের এমআরআই করি তখন আমাদের অ্যাঙ্গেল বা এই জিনিসগুলো কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয়, কারণ আমরা জানি যে রেকটামটা একটু টর্চুয়াস, মানে টর্চুয়াস স্ট্রাকচার। তো আমরা যখন পেলভিক এমআরআই, নর্মাল পেলভিক এমআরআই করবো, ওরা রুটিনলি করে দিবে। তো আপনি যখন কোনো কিছু, যখন আমি সার্ভাইকাল কার্সিনোমা করি, তখন আমরা কিন্তু বলি যে ক্লিনিশিয়ানদেরকে বলে দিই যে আপনারা বলবেন এমআরআই পেলভিস উইথ সার্ভিক্স প্রোটোকল, কারণ সার্ভিক্স প্রোটোকল করলে কিন্তু প্রোটোকলটা একটু ডিফারেন্ট হয়। এন্ডোমেট্রিয়াম প্রোটোকল করলে কিন্তু অ্যাটেনশনটা অন্যখানে যায়। এমআরআই পেলভিস কিন্তু অনেক স্ট্রাকচার আছে, ইউরিনারি ব্লাডার আছে। আমাকে আমরা যদি স্পেসিফিকলি বলে দিই এমআরআই রেকটাম, তখন কিন্তু আমাদের অ্যাটেনশনটা ফুল রেকটামের দিকে যাবে। হ্যাঁ, এই জন্য আপনারা সবসময় যেটা আমাদের দরকার এই দিকটাতে আপনারা অ্যাটেনশন একটু, মানে ওইটা এমফাসিস করে বলে দিলে ইমেজিংটা ভালো হয়। নেক্সট স্যার। ওকে, আর মনে হয় পরে যে ইমেজ গুলো আছে এগুলো এটা স্যার আমি কিছু অ্যাড করছি স্যার আবার। আচ্ছা, এখন আমরা আসি কি দেখা যাচ্ছে ছবিগুলোতে। ইউরিনারি ব্লাডার স্টোন মনে হচ্ছে। ইউরিনারি ব্লাডার স্টোন। দ্বিতীয় ছবিটাতে কি দেখা যাচ্ছে? ম্যাডাম স্টোনের সামনে দেখেন, ব্লাডারের ভিতরে, ব্লাডারের ফ্লুইড তো হবে ডার্ক, তাই না? তার ভিতরে একটা, হ্যাঁ হাইপোটেন্স লেশন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা লিশন দেখা যাচ্ছে, যে যেই লিশনের ডেনসিটিটা ফ্লুইডের মতো না, ফ্লুইডের থেকে ডিফাইন, আবার কিন্তু কোনো ওয়ালের সাথে যে ঠিক লেগে আছে তা না। তাহলে এটা সাধারণত কি হয়, এগুলো সাধারণত হয় ক্লট। হ্যাঁ, আমরা সাধারণত কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পর যদি দেখি যে এনহান্সমেন্ট হয়নি, তখন আমরা বুঝি দিস ইজ এ ক্লট। তো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা একটা ক্লট ছিল, যেটা ম্যাস লাইক অ্যাপিয়ারেন্স। নেক্সট স্যার। আচ্ছা, ম্যাস হচ্ছে দিস ইজ দ্য ইমেজ অফ ম্যাস। এবার আপনি করেন প্রথম ছবি আর দ্বিতীয় ছবির মধ্যে। প্রথম ছবি মানে আগেটা কিন্তু আমি কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে ওই লিশনটা এনহান্সমেন্ট হয়নি, কিন্তু এবার দেখেন প্রথম যে ছবিটা আছে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে, প্রথম ছবিটা স্যার, প্রথম ছবিটা কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে লিশনটা কিন্তু এনহান্সিং দেখা যাচ্ছে। স্যার একটু সামনে ব্লাডারের দিকে নিয়ে যান স্যার এরোটা। হ্যাঁ স্যার, বামে স্যার আরেকটু, হ্যাঁ এই ওয়ালটা। তার মানে এখানে কন্ট্রাস্ট দেওয়ার পরে এটা কিন্তু এনহান্সিং। সো দিস ইজ এ এনহান্সমেন্ট হবে। যখনই কোনো লিশনের ব্লাডার মধ্যে এনহান্সমেন্ট হবে তখন বুঝবো ব্লাডার ম্যাস। আর যদি না হয়, পেশেন্টের হিস্ট্রি অফ হেমাচুরিয়া থাকে, তখন আমরা বুঝবো দিস মে বি এ ব্লাড ক্লট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমরা পরের ছবিটিতে, এটা হলো ডিলেইড ইমেজে। এখন লিশন থেকে কন্ট্রাস্ট ওয়াশ আউট হয়ে গেছে,
কিন্তু ব্লাডারের হচ্ছে ফুল অফ কন্ট্রাস্ট, যার কারণে আমরা নেগেটিভ ইমেজ হিসেবে ম্যাসটাকে আমরা ব্লাডারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এখন আমাদের শুধু ব্লাডার ম্যাস বললেই হবে না, আমাদের যেটা কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা ব্লাডার ম্যাস দেখার পরে কোন ওয়ালে আছে, ওয়ালের হচ্ছে যে মাস্কুলারিস লেয়ারটাকে ইনভলভ আছে কিনা, এবং মাস্কুলারিস লেয়ারের বাইরে যে এক্সট্রা পেরিভেসিক্যাল ফ্যাট বা অর্গান ইনভলভমেন্ট আছে কিনা সেগুলো আমরা দেখতে চাই। তাহলে এই ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য মডালিটি অফ চয়েস ইন কেস অফ ব্লাডার ম্যাস? যে আমরা সাসপেক্ট করলাম, প্রথমে তো আসলে স্ক্রিনিংই করা হয় আল্ট্রাসাউন্ড, আমরা আল্ট্রাসাউন্ডে সাসপেক্ট করলাম যে দিস ইজ এ ব্লাডার ম্যাস। নেক্সট আমাদের ইনভেস্টিগেশন অফ MRI, madam. MRI. So MRI is the ideal tool to local staging of the urinary bladder mass. এটা গেল একটা কথা, যে আমরা ইউরিনারি ব্লাডার ম্যাসের লোকাল টি স্টেজিং করব যে MRI দিয়ে। এখন আমাদের শুধু আমার লোকাল স্টেজিং করলেই হবে না, আমাদের MRI ব্লাডারের ম্যাস দেখার পর আমাদের নেক্সট কোশ্চেন কি থাকে, কোনো সিনক্রোনাস লিশন আছে কিনা আপার ট্র্যাক্টে। এখন আমরা কি করব? CT urography. সো আপার ট্র্যাক্ট দেখার জন্য আমাদেরকে করতে হবে, একই পেশেন্টের আমাদের একই শুধুমাত্র ইউরিনারি ট্র্যাক্ট দেখার জন্য আমাদেরকে দুইটা হেল্প নেওয়া লাগছে। একটা হচ্ছে যে আমার লোকাল স্টেজিং অফ ব্লাডার ম্যাসের জন্য আমাকে MRI এর হেল্প নেওয়া লাগছে, এবং আমরা এটাকে এখন বলি যে প্রোস্টেটে আমরা যেমন পাইরাইড স্কোর, ব্রেস্টে যেমন বাইরাট করি, তেমনি হচ্ছে এখন ব্লাডারের জন্য আমরা ভাইরাট করি। আচ্ছা, আর হলো আপার ট্র্যাক্টে কোনো সিনক্রোনাস লিশন আছে কিনা সেটা দেখার জন্য সিটি ইউরোগ্রাফি করি। যদি কোনো পেশেন্টের কন্ট্রাস্ট কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড থাকে সেক্ষেত্রে আমরা MR ইউরোগ্রাফি করব, নন কন্ট্রাস্ট MR ইউরোগ্রাফ। নেক্সট স্যার। ওকে, শেষ। হ্যাঁ, স্যার আরো আছে স্যার? আরেকটা না আরো স্যার পরে, আপনাকে স্যার এটা পরে দেওয়া হয়নি, সরি, আমি আমার এটাতে যোগ করছিলাম স্যার। আপনার নোডাল স্টেশন বলেছিলেন যে স্যার, নোডাল স্টেশন গুলো ওগুলো আমাদের মানে ক্যান্সার স্টেজিং। হ্যাঁ স্যার ওটা আমি অ্যাড করছি স্যার, কিন্তু যে আমারটা আমি শেয়ার করতে পারছি না স্যার। সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে হ্যাঁ আমি তাহলে স্যার নেক্সট ক্লাস ওটা ইয়ে করব। এটা হচ্ছে অ্যানাদার কেস অফ ইউরিনারি ব্লাডার ম্যাস, যে আমাদের বেস অফ দ্য ইউরিনারি ব্লাডারে, এবং এটা হচ্ছে লেফট ইউরেটারকে ইনভলভ করা, যে আমরা রাইট ইউরেটারকে ইনভলভ করা, ইউরেটারিক অরিফিসকে ইনভলভ করা। তো এটাই হচ্ছে আমাদের যে আমরা কিভাবে লিশন গুলো ইভালুয়েশন করব। স্যার এটা কি শেষ স্যার? শেষ। আচ্ছা, পরেরগুলো আসলে দেওয়া হয়নি। থ্যাংক ইউ। আর স্যার অনেকের মনে হয় অনেক কোশ্চেন আছে, আমি ওইদিক তাকাইতে পারছিলাম না। এখন আমাকে বলেন যে কারো কোনো কোশ্চেন থাকে। থ্যাংক ইউ রূপা ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন থ্যাংক ইউ স্যার। and a very focused presentation, খুব ভালো, বেসিক and the clinical correlation, question and answer এর মধ্যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন ছিল, খুবই ভেরি ইন্টারেস্টিং। এখন যে ফার্দার কোনো কোশ্চেন স্টুডেন্টদের আছে কিনা দেখি, আমরা একটু চ্যাট বক্সে দেখি। ডক্টর সাইফুল, মানে উইল ইউ সি দ্য চ্যাট বক্স? সাইফুল শুনতে পাচ্ছ? স্যার দেখছি, স্যার দেখছি। সিটি প্যানকেটিক ফটো। আচ্ছা, সিটি প্যানকেটিক, যদি প্যানকেটিক ম্যাস বলে থাকেন, আমি যেমন বলি আমাদের সিটি প্যানকেসে, এই জন্য আপনাদেরকে আমি বলি যে আপনারা যখন কোনো লিশনের কি দেখতে চান সেটা আমাদেরকে বলতে হবে। যেমন আমরা কিছু দেখতে চাই যে লিভারের কোনো লিশন, যে আল্ট্রাসাউন্ডে কোনো লিশন, একটা সাসপেক্টেড লিভারে SOL বলেছে, আমরা এখন সিটি স্ক্যানে পাঠাইলাম, আমাকে লিভার লিশন, তাহলে আমাকে ট্রাইফিজিক আমাদেরকে, মানে আমার অ্যাকশনটা থাকবে ট্রাইফিজিক অফ দ্য লিভার স্ক্যান। যদি প্যানক্রিয়াস থাকে, আপনি যদি প্যানক্রিয়াটিক, আমি জানি না আপনি কি বুঝাচ্ছেন, যদি প্যানক্রিয়াটিক ম্যাস হয় তাহলে আমাদেরকে প্যানক্রিয়াটিক ম্যাসের জন্য যে আলাদা প্রোটোকল আছে, যে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কন্ট্রাস্ট ডোজটা অনেক বেশি দিতে হয়, এবং স্ক্যানিং টাইমটা ট্রাইফিজিকে আমাদের থাকে, কিন্তু কন্ট্রাস্টের ডোজটা একটু বেশি দিতে হয়, রুটিন যে আমাদের অ্যাবডোমেনের যে ডোজটা থাকে তার থেকে একটু বেশি দিতে হয়। আর আপনি কি এটাই বুঝাচ্ছেন, সিটি প্রোটোকল, প্যানক্রিয়াটিক প্রোটোকল? জি জি ম্যাডাম। আচ্ছা, আমাদের হচ্ছে ওই প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা আমাদের মানে প্রোটোকল আছে, যেমন অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের জন্য অ্যাড্রেনাল প্রোটোকল, রেনালের জন্য রেনাল প্রোটোকল, এরকম করে প্রতিটা, জন্য বললাম যে যখন রেকটাম হবে তখন রেকটাম, যখন সার্ভিক্স হবে সার্ভিক্স, MRI এন্ডোমেট্রিয়াম, প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা আমাদের প্রোটোকল আছে প্রতিটা স্ট্রাকচারের জন্য। শুধু কন্ট্রাস্ট দিয়ে উঠাইলাম, কন্ট্রাস্ট দিলাম, এভাবে হবে না, আপনি স্পেসিফাই করে দিলে তারা ওই স্পেসিফিক প্রোটোকলে ওই জায়গাটা নিবে। ম্যাডাম, হাইপার সেন্সিটিভিটি সম্বন্ধে একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাডাম। সরি,
কন্ট্রাস্ট মিডিয়া যে আমরা যে আইভি যে দিব, এই কন্ট্রাস্ট মিডিয়া আমরা যখন আইভিউ করতে থাকতাম ইন্টার্নশিপের সময় দেখতাম রেডিওলজি থেকে আমাদেরকে একটু ডাকাইতো যে প্রথমে আমরা আইভিউটা অল্প একটু 1 ml দিয়ে দেখতাম পেশেন্টের আচ্ছা হাইপার সেনসিটিভ আছে তখন কিনা, আসলে কিন্তু এখন দেখছি তখন হলো কন্ট্রাস্ট মিডিয়াটা এখনকার কন্ট্রাস্ট মিডিয়ার মতো এত সেন্সিটিভ ছিল, মানে এখনকার কন্ট্রাস্ট মিডিয়া খুবই লো অসমোলার কন্ট্রাস্ট মিডিয়া হয় এবং এটাতে হচ্ছে রিয়াকশনটা খুবই কম হয়। তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমরা যেটা করি, আমাদের একটা হিস্ট্রি শিট থাকে, যদি কোনো পেশেন্ট হিস্ট্রি দেয় তার আগে কোনো ড্রাগে কন্ট্রাস্ট ছিল বা পেশেন্ট হচ্ছে অ্যাজমা, তখন হচ্ছে অ্যাজমাটিক পেশেন্ট, তখন আমরা হচ্ছে আপনার সাবডার্মাল হচ্ছে ইনজেকশন দিয়ে আগে একটু টেস্ট করে তারপরে করি, কিন্তু রুটিনলি সব পেশেন্টদের করা হয় না, শুধুমাত্র অ্যাজমাটিক পেশেন্ট বা যাদের হচ্ছে হিস্ট্রি আছে অ্যালার্জির তাদের ক্ষেত্রে আমরা করি। সেকেন্ড কোশ্চেন ম্যাডাম, অ্যাকিউট ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন যদি আমরা কন্ট্রাস্টিটি দিতে যাই, অরাল কন্ট্রাস্ট এবং আইভি কন্ট্রাস্ট দুইটা দিব, কিন্তু অ্যাকিউট অবস্ট্রাকশন তার তো অলরেডি প্যারালাইটিক আইলেস ডেভেলপ করছে, সেই ক্ষেত্রে অরাল প্রথম কথা কন্ট্রাস্ট হচ্ছে দিলে যে অরাল কন্ট্রাস্ট দিলে তার পেরিটোনিয়াসটা অ্যাগ্রাভেট করতে পারে কিনা? প্রথম কথা হলো আমরা একটা পেশেন্টকে কেন ওরাল কন্ট্রাস্ট দিই, আগে আমাকে এই জিনিসটা জানতে হবে যে আমরা কোনো পেশেন্টকে কেন ওরাল কন্ট্রাস্ট এবং পারেক্টাল দিই। আমরা কিন্তু পারেক্টালও ম্যাক্সিমাম পেশেন্টকেই দেওয়ার চেষ্টা করি যদি আমাদের রেনাল কোনো প্যাথোলজি না থাকে, কোনো প্যাথোলজি ইভ্যালুয়েট করার জন্য আমার সাধারণত লাগে না। তাহলে আমরা কেন কোনো পেশেন্টকে ওরাল কন্ট্রাস্টে দিচ্ছি, আমরা ওরাল কন্ট্রাস্ট দিই দুইটা কারণে, অ্যাডজাসেন্ট স্ট্রাকচার থেকে কোলনটাকে একটু আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করার জন্য, এবং কোলনের মধ্যে কোনো শাটেল যদি মানে কোলন বাওয়েলের মধ্যে যদি কোনো শাটেল লিশন থাকে, কোনো ম্যাস থাকে, সেটাকে আমরা যেন আইডেন্টিফাই করতে পারি, কারণ নর্মালি তো হচ্ছে বাওয়েলটা চুপসানো থাকে, সেজন্য আমরা বাওয়েলটাকে ভালো ইভালুয়েট করতে পারি না, বাওয়েল লুমেনটা। এই জন্য আমরা হচ্ছে পানি দিয়ে ওটাকে ডিস্টেনশন করে তখন আমরা ই করার চেষ্টা করি। এখন যে পেশেন্টের ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন থাকবে তার বাওয়েলটা এমনি হচ্ছে আমার ডিস্টেন্ডেড থাকবে উইথ ফ্লুইড, অতএব তার বায়োল লুমেন আমরা এমনিই দেখতে পারবো, ওয়ালটা আমরা দেখতে পারবো, এই জন্য অ্যাডিশনাল আমাকে তাকে ওয়াটার খাওয়ানোর কোনো দরকার নেই, যেটা আমরা দিব শুধু আইভি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর সাইফুল, কোশ্চেন। জি স্যার। স্যার একটা হচ্ছে ম্যাম, যদি আমরা ওরাল কন্ট্রাস্ট দিই তাহলে পেশেন্টকে কতক্ষণ ফাস্টিং রাখবো? আইভির ক্ষেত্রে তো দরকার নেই বললেন, ওরাল দিলে কতক্ষণ ফাস্টিং রাখবো? আমরা এখন সিটি এমআরআই এর ক্ষেত্রে কোনো পেশেন্টকে ফাস্টিং রাখি না, শুধু এমআরসিপির যদি ক্ষেত্রে একটু ওরাল রাখি, কারণ কন্ট্রাস্ট এমআরসিপি দিই তখনও রাখবো না? না, আমরা তো আমি বলি আমাদের ডিপার্টমেন্টে বা এখন আমরা যেটা প্র্যাকটিস করা হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সেটা হচ্ছে কোনো পেশেন্টকে ওরাল পজিটিভ কন্ট্রাস্ট খাওয়ানো হয় না, ওকে, আমরা পেশেন্টকে পানি খাওয়ানো হয়। পানি হচ্ছে ওয়াটার হচ্ছে মানে নেগেটিভ কন্ট্রাস্ট, যার এগেনস্টে বাওয়েলটা খুব সুন্দর দেখা যায়। ঠিক আছে। এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোথাও পজিটিভ কন্ট্রাস্ট খাওয়ায় না, সবাই হচ্ছে আপনার ওয়াটার মানে লো কন্ট্রাস্ট খাওয়ায়। আরেকটা জিনিস ম্যাম, এই যে থেরাপিউটিক গ্যাস্ট্রোগ্রাফিনটা কি? এই আমার আইডিয়া নেই, আমি জানি না থেরাপিউটিক গ্যাস্ট্রোগ্রাফি। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন ছিল, ওয়েন টু ডু সিটি কোলোনোগ্রাফি? সিটি কোলোনোগ্রাফি আসলে একসময় এটা খুব ট্রেন্ড ছিল, যখন আমরা 2008-10-এর দিকে যখন সিটি কোলোনোগ্রাফি খুব বের হলো তখন, কিন্তু এটার অনেক লিমিটেশন আছে। যেমন সিটি কোলোনোগ্রাফি যদি 10 মিলিমিটার বড় সাইজ না হয় তাহলে দেখা যায় না, এবং এর যে প্রিপারেশন সেটা খুব হেক্টিক প্রিপারেশন, তো ওটাই কোলনিক পলিপ দেখার জন্য একটা স্ক্রিনিং টুল হিসেবে এটা করা হয়েছিল, কিন্তু আসলে এটার সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি অত বেশি ভালো না। ওকে ম্যাম, এরপর একটা প্রশ্ন ছিল, হাউ টু আইডেন্টিফাই লিম্ফ নোড? এটা নেক্সট ক্লাসে আমরা একটু মানে আচ্ছা, আমরা নেক্সট ক্লাসে আসবো। আচ্ছা, লিম্ফ নোড দেখার জন্য আমাদেরকে পেশেন্টকে অবশ্যই কন্ট্রাস্ট দিতে হয়, কন্ট্রাস্ট দেওয়া হয় তার দেখি আর কি। এখন নেক্সট ক্লাসে আসবো, next তখন one, আমরা ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ এটা nine. দেখব। ঠিক আছে কম শেষ না? স্যার, অলমোস্ট স্যার, বাকিগুলো মোটামুটি ডিসকাশন হয়েছে। আমরা এখন রূপা একটু ইয়ে করি, কিছু ইমেজ দিয়ে একটা কুইজ কম্পিটিশন করি, জাস্ট ইট উইল 10 মিনিটস, তারপর আমরা শেষ করে দিব আর কি। আর এখানে আমার ইয়ে লাগবে, কারণ এই ইমেজ আমি তো পুরা ক্লাসে তোমার পরীক্ষাটা দিলাম, তোমার ইয়েটা করে সবকিছু দেখায় আমার। ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্টস, please enter the pin and join the game.
ম্যাডাম আরেকটা জিনিস জানার ছিল, গ্যাস্ট্রোগ্রাফিন কি এখন অ্যাভেলেবল ম্যাডাম, বা আমরা করি না কেন, বা কেন অ্যাভেলেবল না? না, আমরা সিটিতে আসলে গ্যাস্ট্রোগ্রাফিন ওইভাবে তো আমরা এখন মানে দেখি না। ম্যাম মানে ওরাল গ্যাস্ট্রো আমরা এটা পাই না আর কি, দেখি না। আচ্ছা ম্যাম, ম্যাম এখন কি পাওয়াই যায় না গ্যাস্ট্রোগ্রাফিন? আমরা যেরকম ম্যাম অ্যানাস্টোমোটিক লিকেজ দেখার জন্য আগে করতাম। এখন অ্যানাস্টোমেটিক লিকেজ দেখার জন্য আমরা যে ইয়েটা দিই, লো অসমোলার কন্ট্রাস্ট, এটা যেটা দিই, এটাতে কিন্তু পেরিটোনিয়ামে কোনো ইরিটেশন হয় না। ওকে ম্যাম, ওইটাই আমরা মানে মুখে বা যেভাবে হোক হ্যাঁ, কারণ ইন্টেস্টাইনে দিতে এটা পারবো। ওয়াটার সলিউবল, বলা হয় যে ওয়াটার সলিউবল কন্ট্রাস্ট যদি হয় তাহলে এটা কোনো ইরিটেশন হবে না। এই জন্য এটা Okay. ওয়াটার সলিউবল কন্ট্রাস্ট হওয়াতে এটা কোনো পেরিটোনিয়ামে ইরিটেশন হয় না। যখন ঠিক আমরা অ্যানাস্টোমেটিক লিকেজ দিই, নর্মালি তো আমরা শুধু পানি খাওয়াই পেশেন্টকে বাউল হ্যাঁ। ডিস্টেনশনের জন্য, কিন্তু যদি কোনো অ্যানাস্টোমেটিক লিক দেখতে চাই তখন অবশ্যই পজিটিভ কন্ট্রাস্ট খাওয়াইতে হবে। ম্যাম তাহলে এখন যে গ্যাস্ট্রোগ্রাফিন অ্যাভেলেবেল না, এর জন্য যে আমরা করতে পারবো না, আমরা যেটা না আইভি করতে পারবো না, আমরা হচ্ছে ইয়া দিই, আয়োপামিরো দিয়ে করি। এটা যেটা আমরা রুটিনলি আইভি দিই সেটাই আমরা ওরালে খাওয়াই পেশেন্টকে। ওরা লেখা ঠিক আছে ম্যাম। আমাদের একটা কনভেনশনাল সবার মধ্যে স্যাররাও জিজ্ঞেস করতো পরীক্ষায়, বা আমরাও বলি যে গ্যাস্ট্রোগ্রাফিন স্টাডি, গ্যাস্ট্রোগ্রাফিন স্টাডি। এন্ড গ্যাস্ট্রোগ্রাফিন প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় ম্যাম অ্যাভেলেবল না, পাওয়া যায় না, না, গ্যাস্ট্রোগ্রাফিন যার এখন কারণে আমরা করাও হয় পাই না। না। এবং আমরা মানে আমরা যে আয়োপামিরো, যেটা আমরা লো অসমোলার কন্ট্রাস্ট, যেটা আমরা আইভি দিচ্ছি, সেটাই আমরা খাওয়াচ্ছি। কারণ বলা তাহলে সবার জন্য ম্যাডাম মেসেজ ওইটাই যে হ্যাঁ, আমরা যদি অ্যানাস্টোমেটিক লিকেজ দেখতে যাই তাহলে আইভি হ্যাঁ, কন্ট্রাস্টটাই ওরালি খাওয়াতে পারবো, ওর এটাই। শুধু তাই না, আমরা যত ট্রাকিওসোফিজিয়াল ফিস্টুলা দেখার জন্য আমরা এটাই দিই পেশেন্ট, বাচ্চার খাওয়াই যখন, তখন এটাই আমরা বাচ্চাদেরকে খাওয়াই। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Okay, thank you. We are starting the game now. Rupa will help me. What is the likely diagnosis? Rupa, জি স্যার, জি স্যার, আমার কাছে জি স্যার। gist, our gist আছে, gist is the correct answer. Okay, 18 students give the correct answer. Discourse board কে ফার্স্ট হলো? শরীফ, মানে সে কুইকলি আনসারটা করেছে, মানে অনেকেই করেছে বাট তাদের মধ্যে সবার থেকে কুইক করেছে ডক্টর শরীফ। কনগ্রাচুলেশনস, থ্যাংক ইউ। দেখি নেক্সট কুইজ। What is the likely diagnosis? Ascites, pneumoperitoneum, subphrenic subhepatic abscess, liver injury with perihepatic blood collection. Correct answer is YOLO, is subhepatic and subphrenic abscess. Rupa? জি স্যার, স্যার ছবিতে একটু যাবেন, আমি জাস্ট ওনাদেরকে একটু ইয়া দেওয়ার জন্য আর কি। হ্যাঁ, ছবিতে আমি এখন কিভাবে যাবো? ও যাওয়া যাবে না? আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আপনি প্রসিড করেন। যাবে মনে হয়, ব্যাক করা যাবে, একটু দেখি যায় কিনা। Probably the previous, yes. আচ্ছা, নো, এটা তো স্কোরিং আচ্ছা আসছে। থাক স্যার, আপনি জাস্ট ওনাদেরকে বলার জন্য, যদি অ্যাসাইটিস হতো তাহলে জিনিসটা ফ্রি হতো, কিন্তু ওখানে দেখা যাচ্ছে যে কালেকশনটা লোকিউলেটেড এবং লিভারের উপরে ইন্ডেন্টেশনও আছে। তো এটা ইন্ডিকেট করে যে এটা একটা মানে মানে জায়গাটা অকুপাই করে রাখছে, এই জন্য এটা দিস ইজ এ মানে অ্যাবসেস। ম্যাডাম এটা লিভার ইনজুরি না কেন? লিভার ইনজুরি হলে তো আপনি লিভারের ট্রমার ইয়াটা দেখতে পারবেন, এবং লিভারের যে কালেকশনটা সেটা হচ্ছে যে মানে ফ্রি ট্র্যাক হয়ে আপনি নিচের দিকে চলে আসবে, কিন্তু অ্যাবডোমেনটা খেয়াল করবেন নিচের দিকে কোনো ট্র্যাকিং নাই, তার কালেকশনটা শুধুমাত্র সাবফ্রেনিক এন্ড সাবহেপাটিক লোকিউলেটেড একটা জায়গায়, থ্যাংক ইউ মানে ম্যাডাম। ফ্রি ট্র্যাকিং নাই ফ্লুইডের। ওকে, থ্যাংক ইউ। শরীফ, ওকে, নেক্সট কুইজ। What is the likely diagnosis?
হ্যাঁ রূপা। স্যার আমার কাছে রেট্রোপেরিটোনিয়াল অ্যাঞ্জিওমায়োলাইপোমা, কারণ হচ্ছে যে এখানে ফ্যাট ডেনসিটি, যদি আমরা খেয়াল করি লিশনটার ফ্যাট ডেনসিটিটা অনেক বেশি। যখন অনেক বেশি। ফ্যাট ডেনসিটি বেশি থাকবে কোনো লিশনের, তখনই আমাদের এটা খেয়াল করতে হবে যে এটা কোনো লাইপোমেটাস লিশন। স্ট্রাকচার ইন দ্য রেট্রোপেরিটোনিয়াল এরিয়া, সো ইট ইজ এ রেট্রোপেরিটোনিয়াল অ্যাঞ্জিওলাইপোমা। That is the correct answer. Okay. Scoreboard. Yes, Sharif and Prashant is coming up and Niyaz. Good. Is more to move with this image. এটা রূপার ইমেজটা আরো অনেক বেটার ছিল তার থেকে। এটা স্যার অনেক অ্যাডভান্স, মানে আমারটা খুব আর্লি। হ্যাঁ। So correct diagnosis is acute necrotizing pancreatitis with abscess. হ্যাঁ রূপা? উইথ অ্যাবসেস, কারণ একটা জায়গায় একটু এয়ার দেখা যাচ্ছিল, এয়ার ফ্লুইড লেভেল ছিল। Yes, একটা জায়গায় এয়ার ফ্লুইড লেভেল ছিল, that's why it is an abscess. So green is the correct answer. Okay. তারপরে তো ভালো হয়েছে তো। Steve is going strong and Prashant is coming up. Good. Next. What syndrome does this female patient have? Yes, this is the mixed syndrome because it's a pelvic mass, ascites and the pleural effusion তিনটাই ছিল রূপা। দেখা যাচ্ছে মিক্স সিনড্রোম। Mixed syndrome. Okay, good. Score. Yes, Prashanta. Good. Well done, well done. Next question. Patient with resistant hypertension and hypokalemia. What is the likely diagnosis? Adrenal tumor. স্যার ওরা তো সবই পারে স্যার। Fantastic answer দিয়েছে না? Clinically correlate করে radiology. Good. Fine. Sharif, again, this fighting between Prashant and Sharif. Good. দেখা যাক. Next question. Patient with severe upper abdominal pain. Good. Green is the correct answer, Rupa. জি স্যার। Acute cholecystitis with pericholecystic collection. Fine. Scoreboard. Yes, Niaz and Sharif. Good. Or Khalid Saifullah. Arsha. Guri. Okay, good. Next question. Which of the following is not true regarding the following pathology? এখানে hints দেওয়া আছে। Good. Green is the correct answer. আচ্ছা, যে কারেক্ট আনসার দিয়েছে মানে সঠিক আনসারটা কি হবে? That is, students, this is not true, but which one is the correct answer? Ascent is prevented by superior mesenteric artery. Actually, it is prevented by inferior mesenteric artery, sir. inferior mesenteric, and it's a Okay. Good. Yes, Prashant. Good. Prashant and Sharif fight চলছিল. Prashant, good. Well done. Next question.
এটা time to good. Green is the correct answer. It's a particular secondary deposit. Rupa? স্যার এবং মনে হচ্ছে স্যার ওখানে প্রাইমারি অথবা লিম্ফ নোডও দেখা যাচ্ছে মানে লিভারের ও। পাশে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা স্কোরবোর্ড স্যার সেকেন্ডারি এত বড়, লিভারের সেকেন্ডারি এত বড়? হ্যাঁ অনেক বড়ই হয় আর মাল্টিপল লিশন মাল্টিপল। হ্যাঁ এবং দেখা যাচ্ছে ওর মানে স্টোমাকের একটা ওয়ালে একটা এনহান্সিং একটা লিশন দেখা যাচ্ছিল। ভেরি আনইউজুয়াল না, সেকেন্ডারি গুলো তো ছোট হয়, মাল্টিপল হয়। না নট অলওয়েজ ভাই, সেকেন্ডারি বড় Not always, that's true. জি। Okay, next question. এগুলো সিমিলার ইমেজ কিন্তু রূপা দেখিয়েছে। Yes, carcinoma of the cecum. রূপা? জি স্যার। হ্যাঁ গ্রিন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। একটু স্টুডেন্টরা কনফিউশন করেছে। শরীফ দে আর ফাইটিং ইচ আদার। দেখি নেক্সট। আগের ইমেজে কিন্তু অ্যারো ছিল, ওই অ্যারোটা হচ্ছে সিকামের মধ্যে মানে যে এটা ম্যাস কার্সিনোম অফ দ্য সিকাম। I think yellow is the correct answer. Carcinoma of the stomach. Yes, yellow is the correct answer. Scoreboard. Still Sharif, good. দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। আর তিনটা কোশ্চেন আছে। The labeling is true statement of the image. Yes, it's a true statement because with a pseudopancreatic cyst and the stomach. এটাই তো? Okay. Scoreboard. Disha. Good. Next question. আর তিনটা. The following are the true statement in the image. Solid arrow hepatoma, blank arrow cyst. Solid arrow metastasis, blank arrow cyst. Solid arrow hemangioma, blank arrow abscess. Yes, এখানে solid arrow most likely hemangioma and black arrow most likely an abscess. Rupa? হ্যাঁ কারণ হচ্ছে স্যার যে ফেজটা আছে যখনই নোডুলার পেরিফেরাল এনহান্সমেন্ট হয় মানে আর্টারিয়াল ফেজে তখন আমরা সাসপেক্ট করি দিস যে হেমানজিওমা। আর যেটা সিস্টিক লিশন ওটার ভিতরে একটা লো লেভেল ডেনসিটি ছিল, ফ্লুইড লেভেল আর লো লেভেল ডেনসিটি ছিল, এটা ইন্ডিকেট করে অ্যাবসেস। So hemangioma with abscess. Okay, blue is the correct answer. Scoreboard. Prashanto and Sadia and Rokon is coming. Good. Dekhi our second last question. What is the likely diagnosis? Incisional hernia, Rupa? জি স্যার, ইনসিশনাল হার্নিয়া আমরা তখনই বলবো যখন একটা নেক থাকে স্যার। এই পেশেন্টের একটা নেক মানে লিশনটার একটা নেক আছে। আর ডাইভারিকেশন অফ রেক্টি হলে যে রেক্টাসটা ওয়াইড অ্যাপার্ট থাকবে কিন্তু ডেফিনেট কোনো নেক থাকবে না। আর উইন্ডিসেন্স হচ্ছে আসলে হিস্ট্রি, উইন্ডিসেন্সেরও সাধারণত এরকম নেক থাকে না, সাধারণত নেকটা ইন্ডিকেট করে যে দিস এ হার্নিয়া। Thank you. So scoreboard.
Prashant and Sadia. Last question. Correct answer, hepatic cyst. Rupa? জি স্যার, নন এনহান্সিং, যেহেতু এটা এনহান্সিং ইমেজ দেখা যাচ্ছে কিন্তু সিস্টার ওয়ালটা কোনো এনহান্সমেন্ট হয়নি, সো দিস ইজ এ হেপাটিক সিস্ট। Cyst. Okay, finally দেখি আজকের রেজাল্টটা কি হলো। Third, Dr. Rokon, congratulations. Second, Disha, congratulations. And first, Prashant. Well done, well done, well done, well done. Good. So Prashanto, Disha and Rokon, congratulations. Thank you very much. এবং তিনজনকে বলছি, প্রশান্ত, ডক্টর প্রশান্ত শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। ডক্টর দিশা, ডক্টর দিশা, can you hear me? And Dr. Rokon, can you hear me? Rokon, Prashanto? স্যার। Okay, you will contact me for the next case presentation. Okay? জি স্যার। Yes, you will contact me tomorrow. Okay. So quit this. স্যার। দিশা এবং আর কে ছিল, দুজনকেই বলছি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে ফর দ্য নেক্সট কেস প্রেজেন্টেশন। ওকে, উইথ দিস আমরা আমাদের আজকের শেষ করছি। আমরা দেখি একটু ফ্যাকাল্টিদের থেকে একটু ওপিনিয়ন নেই। মজিদ স্যার আছেন? স্যার, আমি আছি। It was very good. Performance of the students was also very good. But I think in future we are going to see that the technical aspect of it is taken care of. And I must thank Rupa for her very wonderful presentation, minus the technical aspect of the problem. Thank you. ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর হাই স্যার কি আছেন? উনি স্যার মনে হয় নেই। স্যার আছেন? প্রফেসর হাই, প্রফেসর শাহাদ হোসেন শেখ কি আমাদের সঙ্গে আছেন নাকি? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার তো কোনো কমেন্ট করছেন? স্যার কমেন্ট, ওই আমি আসলে কানেক্টেড থাকতে পারি না, প্রথমে শুরুটাতে ছিলাম, লাস্টে 20 মিনিট একটা বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল, বাট আই মিসড ইট। কারণ আমার কাছে আমি কিছু কিছু রাস্তাও শুনলাম, এটা আমার মনে হয় যে রূপা অনেক বেসিক জিনিসগুলা হাইলাইট করছে এখানে, আর স্টুডেন্টদের যেখানে যেখানে কনফিউশন হয় সেটা সে ভালো রকমের পয়েন্ট আউট করছে। এটা আমার মনে হয় যে স্টুডেন্ট অনেক বেনিফিশিয়াল, আমি অনেক বেনিফিটেড হইতে পারতাম, পুরো প্রোগ্রামটা শুনতে পারি না। এটা রেকর্ডেড তো, প্রোগ্রামটা রেকর্ড হয়তো না স্যার? হ্যাঁ রেকর্ড হয়। হ্যাঁ, কেউ যদি আমার হোয়াটসঅ্যাপে একটু পাঠায় দেয়, আমি প্রোগ্রামটা আবার একটু দেখতে চাই। আর স্যার আপনার কাছে একটা আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে, সেটা হচ্ছে যে রূপাকে আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে করে আমার কোলোরেক্টালে যে পেলভিক এমআরআই এর উপরে ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল, সেটা সে কোনোভাবেই কনভিন্স হচ্ছে না। মাঝখানে কামালকে দিয়েও তদবির করাইছিলাম, সেটাও তেমন কাজে দেয় নাই। এখন লাস্ট পার্সন হিসেবে আপনাকে দেয়া রূপাকে কথা দিলাম স্যার। কমিউনিকেশন এত ক্লিয়ার, সো দ্যাট আমার মনে হয় যে এটা উইল বি ভেরি হেল্পফুল ক্লাস।